Hello everyone and welcome to the channel Law of Citizens. Before we get started, I'm going to give you a quick introduction on environmental law and then we'll get into the discussion on the subject. This video mainly aims to create awareness about environmental law and also help LLB students to get good score in the exam. It also aims at providing different cases which helps lawyers to revive the outcome of the cases. You can comment and give feedback in the link below. If you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link for further studies. Environmental law. So what is meant by an environmental law? It is the nature and scope of the environment. We will discuss the nature and scope, what is meant by environment pollutant and the environmental pollution. So next, what are the different sources of environmental pollution? So one is natural sources and another is man-made sources. And then we will discuss environmental as a science, whether environment is a private law or a public law, and then various international scenarios of environment, like how it is deployed in Stockholm, and then Rio activism, and then we will discuss on the water pollution. Various declarations will also be discussed. So what is a Water Pollution Act, and then what are the different boards and what are the penalties involved, and then air pollution, what are the different boards involved and what are the penalties for polluting, and then we will discuss on the noise pollution and then on the land pollution. So, and then what are the various national scenarios of environment. Okay, and environment legislations, like different environmental acts we will discuss, like Environmental Protection Act, Wildlife Act and Forest Conservation Act, and then principles of environment, sustainable development, so where the industries are going, as well as we need to stop the pollution, so which is coming under sustainable development. We'll discuss that. And then judicial activism and PIL. And then finally we will discuss on various codes, environmental codes, which is called as a green bench, which is available. And then we will discuss on the tribunals, what are the various tribunals available for clearing these environmental cases. Okay, now let's get into the subject. Okay, done. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் 4 வீக்ஸ் கண்டினியூஸாக தான் ஓடிட்டு இருக்கு, எந்த ஒரு சண்டேவும் மிஸ் ஆகல. ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் 4 வீக்ஸ் வந்து நம்ம ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா, அதுக்கப்புறம் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் லா, கான்ட்ராக்ட்ஸ், இந்த 4மே பார்த்தாச்சு. இது வந்து 5th சப்ஜெக்ட். ஓகே, என்விரான்மெண்டல் லா. ஸோ வி வில் கோ த்ரூ தி என்விரான்மெண்டல் லா டுடே. ஓகே, ஸோ என்னோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, லாஸ்ட் டைம் இண்டெக்ஸ் மாதிரியே தான், இண்டெக்ஸ் பார்த்துட்டு வி வில் get into the cases. Okay, so first one வந்து what is environment. so இதனால ஹை லெவல்ல சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்னா என்ன, பொல்யூஷன்னா என்ன, பொல்யூட்டன்ட்னா என்ன, என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன்னா என்னன்றதை பார்ப்போம். செகண்ட் வந்து சோர்சஸ், அது எங்கேருந்து வருதுன்றதை பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து என்விரான்மெண்ட் ஆஸ் அ சயின்ஸ். என்விரான்மெண்ட் ஆஸ் அ சயின்ஸ்னா வந்து அந்த எப்படியா இருந்தாலும் ஏர், வாட்டரு, லேண்டு, அப்புறம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் என்விரான்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ்குள்ளே எப்படி வருதுன்றதை பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்த டிக்ளரேஷன்ஸ், ஒரு சில வந்து என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் டிக்ளரேஷன்ஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து வாட்டர் பொல்யூஷனுடைய கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன் ஆக்ட், அதனுடைய போர்டு, அதே மாதிரி ஏர் வந்து பொல்யூஷன் ஆக்ட், அதனுடைய போர்டு, நாய்ஸினுடைய பொல்யூஷன் ஆக்ட், அதனுடைய போர்டு, லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆக்ட், அதனுடைய போர்டு, அதன் வந்து நேஷனல் சினரியோ ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து என்னென்னலாம் வந்து ஆக்ட்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட், வாட் ஆர் தி அதர் ஆக்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள், அதை பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ரெமெடிஸு, அதுக்கப்புறம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா வந்து இப்போ பொல்யூஷனும் இருக்கக்கூடாது, ஆனால் வந்து இண்டஸ்ட்ரியும் நல்லா வளரணும் அப்படின்றப்போ அது வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கீழே வரும். ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம், அதாவது யாருக்காவது அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து எப்படி கேஸ் போடுறது, அதை பற்றி பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து என்விரான்மெண்டல் கோர்ட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்து ஜட்ஜஸ் வராங்க, யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட டென்யூர் என்ன. ஓகே, அப்புறம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது, இது எப்படி அப்பீல் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து சிஆர்இசட். சிஆர்இசட்ன்றது வந்து நம்மளுடைய
கோஸ்டல் ஜோன், அதாவது நம்ம ஃபிஷரிஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிறது. ஸோ அதை பற்றின இது எல்லாமே வந்து இந்த செக்ஷனில் வந்து லாஸ்ட் வந்து லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, அது நம்ம டைம் இருந்தால் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கோ இன் டு த இது. ஓகே, ஸோ மீனிங் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஸோ என்விரான்மெண்ட். ஓகே, சி என்விரான்மெண்ட்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா, சி என்விரான்மெண்ட் மீன்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வேர்ல்டு. நீங்கள் சைட் பை சைடில் புக்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் வந்து அப்படியே ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது நான் பேஜ் நம்பர் சொல்லிகிட்டே வந்துடுறேன். ஸோ தட் யூ கேன் ஆல்சோ go through the page numbers. நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக போனேன்னா just ask me to slow down. Okay, and then we can questions இருந்ததுனா கூட நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் நடுவில். ஸோ வாட் இஸ் என்விரான்மெண்ட்? என்விரான்மெண்ட் மீன்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வேர்ல்டு. ஓகேவா, என்விரான்மெண்ட்டில் வேற இந்த மூணு ஐட்டம் தான் இருக்கு, ஏர், வாட்டர், சாயில். ஓகேங்களா, வி நீட் டு ஆர்டிகல் எப்படி கேட்டாலும் இந்த இந்த என்விரான்மெண்ட்ல நீங்க இது பண்ண வேண்டியது 2 ஆர்டிகல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, 48A அண்ட் 51A. 41(8) வந்து ஸ்டேட் டைரக்டிவ்ஸ், அதாவது வந்து ஸ்டேட் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்துக்கணுன்றத பத்தி அந்த ஆர்டிகல் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து 51Aல வந்து ஆஸ் அ டியூட்டிஸ், ஆஸ் அ சிட்டிசனுடைய டியூட்டி வந்து நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்ட் ஏலையோ பிலையோ சிலையோ டெஃபினட்டாக இந்த 2 ஆர்டிகல்ஸை மட்டும் எப்படியாவது மென்ஷன் பண்ணுறேங்க. டெஃபினெட்லி வில் கெட் சம் மார்க்ஸ். ஓகே, நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது இட் வில் பி வெரி கிளியர். ஓகே, ஆர்டிகல் 48A 51A நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதுனால எழுதிங்க. ஓகே, ஸோ தென் வி வில் மூவ் இன் டு ஈகோ. அதாவது மொத்தம் நான் 4, அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து 2A 2B 2C 2E அந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஈகோ சிஸ்டம். ஈகோ சிஸ்டம்னா வந்து லிவிங் பார்ட்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் பார்ட்ஸ், வாட் இஸ் த இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதா ஈகோ சிஸ்டம். ஈகாலஜி அப்படின்றது க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் நான் லிவிங் சரௌண்டிங்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது வந்து எர்த்தனுடைய சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் ஃபில்ட் இன். அட்மாஸ்பியர்னு ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஓகே, இது 3 கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்கு. அது வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எர்த் அட்மாஸ்பியர். ஸோ நீங்கள் இதனுடைய என்விரான்மெண்ட்டை புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் லாவை நம்ம வந்து கிரிமினல் லாவும் இதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம். சி, கிரிமினல் லாவில் என்னன்னா ஏ வந்து பியை கில் பண்ணிடுறான். ஓகே, இல்லை ஏ வந்து பியை ஹேரஸோ இல்லை சம்திங் ஹி இஸ் டூயிங், இமீடியட்லி பி இஸ் கெட்டிங் த எஃபெக்ட். ஓகேவா, அப்போ பி வந்து டேமேஜ்டு, ஏ ஹஸ் டு பி பனிஷ்டு. இதுதான் கிரிமினல் லா. இதே என்விரான்மெண்டல் லால வந்து டைரக்ட் ஹிட் கிடையாது பிக்கு. நீங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த பயோஸ்பியரை கெடுத்து விட்டுறீங்க. ஓகே, யூ ஆர் டேமேஜிங் த பயோஸ்பியர். ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம், ஓகே, ஆர் இமீடியட்லி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி, அந்த பயோஸ்பியரோ இல்லை லேண்டோ சாயிலோ என்ன பண்ண, தட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி கிரியேட்டிங் எ ப்ராப்ளம் டு த ஹியூமன். இப்போ இது வந்து யூ கேனாட் ஆக்சுவலி யூஸ் இட் அஸ் கிரிமினல். ஓகே, சில கேஸ் வந்து கிரிமினலா வரும். ஓகேவா, அந்த ஓலியம் கேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கிருந்து ஏர் ஃபில் ஆகி வெளில வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 35,000 பீப்புள் வில் பி டெட். அதெல்லாம் டைரக்ட் வந்து என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட்லயும் வரும். இட் வில் ஆல்சோ கம் அண்டர் கிரிமினல் கேஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து மெயினா யுவர் என்விரான்மெண்ட், யுவர் இன்டைரக்ட்லி creating a harmful to the environment, okay, which indirectly creates a damage to the people. இன்னைக்கு இந்த கால சந்ததிகளும் சரி வருங்கால சந்ததிகளும் சரி, we are damaging through the industrialization, urbanization. இது மூலமா வந்து we are damaging the external sources. அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் வந்து என்விரான்மெண்டல் லா அப்படின்றது உருவாக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி பொல்யூட்டன்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் சொல்லிடுறேன் நான். ஓகே, சரி, பொல்யூட்டன்ட் அப்படின்னா யூ ஆர் கிரியேட்டிங் எ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் மிக்ஸ்டு இன் ஏர், வாட்டர் ஆர் லேண்ட். ஓகே, தட் விச் இஸ் கால்டு பொல்யூட்டன்ட். பொல்யூஷன்னா என்னன்னா அந்த பொல்யூட்டன்ட் கலந்துருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த என்விரான்மெண்ட்ல, அதனால அந்த என்விரான்மெண்ட் டேமேஜ் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ் இஸ் கால்டு பொல்யூஷன். ஓகே, இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து யூ நீட் டு நோ த டிஃபரன்ஸ். பொல்யூட்டன்ட்னால வந்து ஏர் வாட்டர் ஸ்பாயில் ஆச்சுன்னா இட் வில் கிரியேட் an என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். ஓகே, அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ். ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாசார்டியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஓகே, இதர் கெமிக்கல் ஆர்
பிசிக்கோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். சரிங்களா? இது வந்து லிவிங் கிரீச்சர்ஸ், அதாவது ஹியூமன்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை, when it create damages to the microorganisms, living organisms, plant, wildlife, domestic animals, எதுவாக இருந்தாலும் டேமேஜ் பண்ணுச்சுன்னாலும் ஓகே, it is actually called as a hazardous substance. ஓகே, ட்ரேட் எஃப்ளூயன்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இது எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு 100 வருஷம் 200 வருஷம் முன்னாடி அப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் கிடையாது. அதாவது பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக மக்களுடைய தேவைகள் ஜாஸ்தியாக என்ன ஆச்சு, ஹியூமன்ஸால சில விஷயங்களை கிரியேட் பண்ண முடியல. அப்போ வந்து மெஷினை வந்து இது பண்ணும்போது, அப்போ ஒரு சில இன்புட்டை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட்டை கிரியேட் பண்ணி நிறைய மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராசஸிங்ல நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் வெளியில வந்தது இல்லையா, தட் வாஸ் கால்ட் அஸ் அ வேஸ்டஸ். ஓகே, அந்த வேஸ்ட் when it mixes with the land, air and water, it is called as a pollutant. ஸோ இந்த அர்பனைசேஷன், அதாவது இந்த மக்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும்போது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனும் பெருகிடுச்சு. இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பெருகும்போது ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்மை வந்து ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம் மாத்துறது, இந்த இதான் ப்ராசஸிங்னுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றும் போது there is a waste which is coming out, which is mixing with environment items and then creating a pollution. Okay, environmental pollution. இப்போ அது மட்டும் இல்லை, அர்பனைசேஷன் வரும்போது ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஒரு சைடு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு பொல்யூஷனை, ஒரு சைடு அர்பனைசேஷன் மீன்ஸ் ஓகே, அந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றதுக்காக மக்கள் கூட்டமா சேர்ந்து ஒரு இடத்துல வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, அந்த ஒரு இடத்துல வாழ ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு உண்டான வந்து எக்ஸ்கிரிட்டரி வேஸ்டஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து அவங்களுக்கு நீடா இருக்கட்டும், ப்ரொடக்ஷன் ஹாஸ் டு பி இன்க்ரீஸ்ட். அப்போ ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பொல்யூஷன் ஆல்சோ இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட். பிளஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஏரியா டு அனதர் ஏரியா, சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஓகே, முன்னாடி வந்து BS2 BS3 இன்ஜின்லாம் இருந்தது. ஓகே, விச் இஸ் கிரியேட்டிங் மோர் பொல்யூஷன். அதுக்கப்புறமா வந்து இதெல்லாம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொல்யூஷன் இது பண்றதுனால again science is creating a pollution. Again science only has to stop that pollution. Okay, அதனால the third chapter will be studying about the need for study scientific environment as a subject. We need to treat environment as a science, so we need more science students also to invest their time in this environmental law. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் பேசிக்கா வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான். ஓகே, நவ் கவர்மெண்ட்டினுடைய ரோல் என்ன இதுல? ஓகே, வாட் கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் ஹியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் இஸ் த ஒன் ஹூ ஹேஸ் டு ரெகுலேட் திஸ், ஹூ ஹேஸ் டு கிரியேட் ரூல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் திஸ். இல்லைன்னா வந்து நிறைய வந்து அர்பனைசேஷன் ஆகும், நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகும். If there is no control over it, it will be a very bigger problem. Okay, for example, ஒரு சிட்டி இருக்கு, அந்த சிட்டிக்கு பக்கத்திலே ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்காங்க. அந்த சிட்டி வளர்ந்துகிட்டே வருது, ஆனா ஃபேக்டரியை மட்டும் எடுக்கல. இட் இஸ் காசிங் ஸ்கின் அலர்ஜி ஆர் ஸ்கின் கேன்சர் டு மெனி பீப்புள். அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டு இன்ட்ரூட் அண்ட் they need to clear that factory. Okay, either they should be providing the different space to a different place, or அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து இந்த ஃபேக்டரியை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு உண்டான ஆர்டர் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, எப்படி அந்த இப்போ ஒரு ரீசெண்டா ஒரு கேஸ் ஒன்று வந்து இல்லைங்களா, அது பேர் என்ன, கெமிக்கல்ஸ் பேர் சட்ட ஞாபகம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ என் பேர் சரியா ஞாபகம் வரல. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பொல்யூஷன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த சோர்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சோர்சஸ்ல there are 3 kinds of sources. ஓகே, one is the natural sources. நேச்சுரல், அதாவது ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பொல்யூஷன் பண்றாங்கன்றது இல்லை, there is natural sources also. சுனாமி, சைக்ளோன்ஸ், பேஜ் நம்பர் 13. சுனாமி, சைக்ளோன்ஸ், ஃப்ளட்ஸ், எர்த்குவேக், ட்ராட், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே நேச்சுரல் சோர்சஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன். இது இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்சஸ், பாப்புலேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். ஓகே, அண்ட் தென் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன்.
கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 13 பேஜில் வந்து 2.1.2 அது காசஸ் கிடையாது, கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் இருக்கு? ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், லேண்ட் பொல்யூஷன், நாய்ஸு, மரைன் பொல்யூஷன், ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுனால வந்து அதில் வந்து வேஸ்டஸ் கிரியேட் ஆகுதுனால தட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ வந்து ஓசோன் டெப்ளீஷன். இந்த பாருங்க இங்கே வந்து சாப்டர் 2 போட்டு வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம் 2000 அந்த எக்ஸாம் புக்கில் இருந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டது. ஓகே, ஸோ சாப்டர் 2 இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி செக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஹியர். ஓகே, தேர்ட் சாப்டர் படிக்கலாம்னு பரவாயில்ல, செகண்ட் சாப்டர் ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கணும் நீங்கள். ஸோ நம்ம செகண்ட் சாப்டர் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஓசோன் டெப்ளீஷன். ஓகே, ஓசோன் டெப்ளீஷன் அப்படின்னா சி வாட் இஸ் ஓசோன் நத்திங் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு மேலே அட்மாஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா, அந்த அட்மாஸ்பியரில் வந்து அதாவது கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆக்சிஜன் அப்படின்ற ஒரு லேயர் இருக்கும். அந்த லேயர் தான் வந்து இட் ஆக்சுவலி ஸ்டெரிலைசஸ் த வாட்டர் அண்ட் பியூரிஃபைஸ் த ஏர். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த O3 வந்து அப்படியே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹியூமன்ஸ். ஓகே, பட் அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம டெப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி டெப்ளீட் பண்றோம்? அந்த நிறைய வந்து நம்ம ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்து போகுது பார்த்தீங்களா, ப்ளஸ் வந்து குளோபல் வார்மிங், ஆல் தீஸ் ஆர் கிரியேட்டிங் திக்னஸ். அந்த ஓசோனுடைய திக்னஸை வந்து கம்மி பண்ணிடும். ஓகே, ஒரு சில இடத்துல வந்து ஓட்டையே போட்டுரும், அந்த திக் ஆக்சிஜன் வந்து காணாமல் போயிடும். ஸோ அப்படி போகும்போது வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, it will allow the sun's ultraviolet radiation, okay, into the earth and it causes the skin cancer, அப்புறம் வந்து digestive problems, இதெல்லாம் வந்து கிரியேட்டிவ் பண்ற இது ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஸோ ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங்? இட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் குளோரோஃப்ளோரோகார்பன்ஸ். நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தோ ஏசியில இருந்தோ போகுது இல்லைங்களா, ஸோ அதனுடைய எமிட்டன்ஸ் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல போறதுனால இட் இஸ் கிரியேட்டிங் தட் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஸ்லோவாக போகிறோன்னா இல்லை ஸ்பீடாக போகிறோன்னா இல்லை இந்த ஸ்பீடு ஓகே வாங்க, பிகாஸ் வி நீட் டு கவர் அ லாட். கரெக்ட்டா போயிட்டு இருக்கீங்க சார். என்னமா பேஜ் நம்பர் மட்டும் கரெக்ட்டா இதே மாதிரி சொல்லுங்க. பேஜ் நம்பர் சொல்லிடுறேன். பேஜ் நம்பர் ஓகே ஓகே. ஸோ 21, பேஜ் நம்பர் 21. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 21ல என்விரான்மெண்டல் கில்லர்ஸ். ஓகே, அதாவது என்விரான்மெண்டல் கில்லர்ஸ்னா வந்து நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர்ல யுரேனியம், ரேடியம், தோரியம் இப்படிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை பேஸ் பண்ணி தான் we are creating the எலக்ட்ரிசிட்டியா இருக்கட்டும். ஒரு சைடு எலக்ட்ரிசிட்டி, ஒரு சைடு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். ஓகே, நியூக்ளியர் பவர் ஒரு சைடு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு சைடு வந்து வாருக்கு அதே யூஸ் பண்ணிட்டு we are creating a very big damage to the environment. ஓகே, அது கேட்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது, யூஎன் மட்டும் தான் கேட்க முடியாது, யுனைடெட் நேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது இப்போ யாரும் மதிக்கிறது கிடையாது இந்த டைம்ல. ஸோ செர்னோபில் நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் ஆஃப் 1986, யூ கேன் மென்ஷன் திஸ். ஓகே, இன் ரஷ்யா, விச் இஸ் த கிரேவஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேன்கைண்ட். என்ன ஆச்சுன்னா அதனால வந்து ஏதோ சம் நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் 1986 ரஷ்யாவில் ஆயிருக்கு. ஓகே, அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா 1.5 மில்லியன் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இந்த யுக்ரைன் வேர் கண்டாமினேட்டட். அது இல்லாமல் 1.5 million people have been disabled. அப்புறம் 500,000 acres of farmland are also damaged. 12.5 acres of farmland was damaged. ஓகே, இருக்கிறதுலே வந்து பெரிய அழிவு ஏற்பட்டது, அது ஒன்று. ரெண்டாவது ஹிரோஷிமா நாகாசாகி உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கிரியேட்டட் அ வெரி பிக் இன்னும் வந்து அதனோட எஃபெக்ட் வந்து ஜப்பான்ல இருக்குன்றாங்க. ஓகே, ஸோ குழந்தைங்க வந்து மூளையில சில குறைபாடுகளோ பிறக்கிறது, அந்த விழுந்த இடத்துல அதை சுற்றி கிரியேட் ஆக ப்ராப்ளம்ஸ் வாஸ் ஸ்டில் தேர். நாங்கள் போயிருக்கேன். ஓகே, அவங்க வந்து ட்ரெயினில் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா வந்து நவ் த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஸ் சேஃப் டு ட்ரிங்க், தண்ணி குடிக்கிற தண்ணி கூட சேஃப் டு ட்ரிங்க் அப்படின்றத அவங்க அடிக்கடி அட்வர்டைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது ஒரு பெரிய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். ஓகே, நவ் கமிங் டு த தேர்ட் பாயிண்ட், பேஜ் நம்பர் 23. ஸோ என்விரான்மெண்ட் ஆஸ் அ சயின்ஸ், இதை நம்ம வந்து ஏன் வந்து சயின்ஸ் உள்ள கொண்டு வரோம், இதில் வந்து எந்த கொஸ்டினும் கேட்கல, பட் ஒரு ஹை லெவலில் சொல்லிடுறேன். இது ஏன் வந்து சயின்ஸ் உள்ள வருது அப்படின்னா, ஓகே, தி எர்த் இஸ் கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் ஏர், வாட்டர் அண்ட் லேண்ட். ஓகே, இதை பற்றி படிக்கிறது தான் சயின்ஸ். சயின்ஸில் என்ன படிப்போம்? கெமிஸ்ட்ரி படிப்போம். கெமிஸ்ட்ரி வந்து வாட்டர் அண்ட் லேண்டை பற்றி படிக்கிறது கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஏரை பற்றி படிக்கிறது கெமிஸ்ட்ரி தான். அதனுடைய மூமெண்ட்ஸு, அதனுடைய இம்பேக்ட்,
ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு மாலிகுல் இருக்குதுன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி மாலிகுல் அழிஞ்சிட்டு போகுதுன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதும் கெமிஸ்ட்ரி தான். ஓகே, ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் சயின்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட்ஸ் இன் டு திஸ் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை. இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 24 பேஜ். 24ல ஓகே, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த என்விரான்மெண்ட், அக்வயர் நாலேஜ் அபவுட் என்விரான்மெண்ட், இது எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துங்க. டீட்டெயிலாக போனது இன்னும் போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் தென் பிரைவேட் லா ஆர் பப்ளிக் லா, இது முக்கியமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்லப்பட்டது. சி பப்ளிக் லா, இப்போ நம்ம என்விரான்மெண்டல் லா ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் லானா என்னன்னா ஒரு சோஷியல் இம்பேக்ட் ஆகுது பப்ளிக் லா, அதே ஒரு இண்டிவிஜுவல் இம்பேக்ட் ஆகுது பிரைவேட் லா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் லா அப்படின்றது இப்போ ஒரு ஃபேக்டரி வச்சு அதனால பக்கத்தில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல பேஷண்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆகிறது பிரைவேட் லா, சரிங்களா? இப்போ இதனுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் லாவாகவும் நீங்கள் என்விரான்மெண்ட்டை டேமேஜ் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி பப்ளிக் லா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்க. ஒரு சில இந்த கங்கா வாட்டர்ல நிறைய இந்த டெட் பாடிஸ் தூக்கி போடுறது, அந்த பிரச்சனை, இதனால என்ன ஆகுது, அதனுடைய ஃபாரஸ்ட், லேக், ரிவர் இதெல்லாம் கண்டாமினேட் ஆகுது இல்லைங்களா? அண்ட் வைல்ட் லைஃப், சில வைல்ட் லைஃப் கூட ப்ராப்ளம் ஆகுது. வைல்ட் லைஃப் ப்ராப்ளம் இட்ஸ் நாட் பிரைவேட் லா, இட்ஸ் பிளபிக் லா. ஸோ என்விரான்மெண்ட் நீங்க பிரைவேட் லாவாகவும் பார்க்கணும், பப்ளிக் லாவாகவும் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ சாப்டர் 4க்கு வந்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சினரியோ ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், பேஜ் நம்பர் 30. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரான்ஸ்ல ஸ்டாக்ஹோம் அப்படின்ற இடத்துல, யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல ஸ்டாக்ஹோம் அப்படின்ற இடத்துல எல்லா நாடுகளையும் கூப்பிட்டு 113 countries they are calling, and our India is represented by Mrs. Indira Gandhi. ஓகே, அப்படி கூப்பிட்டு அங்க ஒரு கூட்டம் நடத்துறாங்க. அந்த கூட்டத்துல என்ன டிக்ளேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்துக்கணும், ஒரு கண்ட்ரீஸினுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, நம்ம எப்படி ஆஸ் அ குரூப் எப்படி நம்ம ஒத்துழைக்கணும். ஓகே, ஒரு இடத்துல என்விரான்மெண்ட் பார்த்துக்கிட்டா மட்டும் போதாது, எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்லயோ இல்லை ஜப்பான்லயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்விரான்மெண்ட்டை அவ்வளோ சூப்பராக பார்த்துப்பாங்க. இந்த வீடே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிரவுண்ட் 6 கிரவுண்டு வச்சிருப்பாங்க ஒரு வீடு. பிளஸ் லாட் ஆஃப் கிரீனரிஸ் ஆர் தேர், பட் ஸ்டில் தே ஆர் ஃபேசிங் தட் என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இஃப் வி கான் ப்ரொடெக்ட் ஆஸ் அ ஒன் கண்ட்ரி, ஒரு கண்ட்ரியில மட்டும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம், மற்ற கண்ட்ரியில ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம், எல்லாருமே சேர்ந்து ஃபாலோ பண்ணாதான் எர்த்து அந்த பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் நம்ம பத்திரமா பாதுகாக்க முடியும். ஓகே, ஸோ நவ் தே ஆர் கிரியேட்டிங் அ ப்ரொக்ளமேஷன். அந்த ப்ரொக்ளமேஷன்ல என்னன்னா ஒரு ABCDEFG அது மாதிரி ஒரு G வரைக்கும் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஹை லெவல்ல சொல்றேன். இன்டலெக்சுவல், மாரல், சோசியல், ஸ்பிரிச்சுவலுடைய மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணணும். ஓகே, அப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும், டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பீப்புளுடைய இதுவை ப்ளஸ் இம்ப்ரூவ் த குளோபல் என்விரான்மெண்ட், என்ஹான்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஓகே, சேஃப்கார்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள், அப்புறம் ப்ரிசர்வ் த என்விரான்மெண்ட், அப்புறம் அச்சீவ் பெட்டர் லைஃப், இதெல்லாம் ப்ரொக்ளமேஷன். அதுக்கப்புறம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க. சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னா, நம்ம பொல்யூஷன் எதனால் ஆகுது, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆகுது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமான்னா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மக்களுடைய தேவைகள் அவ்வளோ இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் எல்லா மிஷின்ஸையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நான் ஹேண்ட் ஹெல்டில் எல்லாருமே நம்ம போய் பயிர் செஞ்சு வாழ முடியுமானா இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் வாழ முடியாது. ஓகே, ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆல்சோ ஹேஸ் டு க்ரோ ஆன் ஒன் சைடு, பொல்யூஷன் also has to reduce down one side. ஓகே, ஸோ அதுதான் சஸ்டைனபிள். இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வாங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் நிறைய கம்பெனிஸ் கூட பார்க்கலாம், they are also telling they are going green. ஓகே, ஆப்பிள் ஐஃபோன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஐஃபோன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கிரீன். நீங்கள் இதில் வாட் இஸ் தட் வென் யூ நீங்கள் அதை மண்ணில் புதைச்சி வச்சிங்கன்னா இட் இஸ் completely decomposable. Okay, so அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கூட வந்துட்டு இருக்கு. Similarly, there are other products also are available which is completely decomposable. Okay, Amazon also they are telling they are 70% green. Okay, so 2028 they are telling that they will be completely green அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் அது எந்த அளவுக்கு வரும்ன்றது தெரியல. Okay, so now the companies are moving towards the greenery, green revolution. Okay, so
அதை பற்றி படிக்கிறோம். பேஜ் நம்பர் 32ல் வந்து பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் டிக்ளரேஷன் அந்த ஸ்டாக் ஹோமில் இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதே மாதிரி இதர லிஸ்ட் ஆஃப் அங்கே ஒரு 10-15 நீங்கள் வந்து இதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் கூட நீங்கள் வந்து அப்படியே லிங்க் பண்ணி எழுதிடலாம். ஓகே, ஸோ இதனால் அதை ஒன்று பார்த்தேங்க. அண்ட் தென் மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், ரியோ டிக்ளரேஷன். ஓகே, ரியோ டிக்ளரேஷனும் ஸ்டாக் ஹோமுக்கு அப்புறமா வந்து ரியோ டிக்ளரேஷன் நடந்தது. இது எங்கே நடந்ததுன்னா வந்து பிரேசில்ல. ஓகே, 1992ல் நடந்தது. 20,000 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃப்ரம் 178 நேஷன்ஸ். அங்கே வந்து 113 நேஷன்ஸ், இங்கே 178 நேஷன்ஸ். ஓகே, அகைன் திஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ். அதில் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 38ல் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ரெடியூஸ் அண்ட் எலிமினேட் தி ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், என்கரேஜ் பப்ளிக் அவேர்னஸ். ஓகே, அப்புறம் வந்து என்விரான்மெண்டல் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் இருக்கணும், லா இருக்கணும். ஓகே, நேஷ்னல் லா இருக்கணும், அந்த லாவை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அப்புறம் வந்து விமன் ஷுட் பி கிவன் அ வைட்டல் ரோல் இன் என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு, குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப் வேணும். இதெல்லாம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து ரியோ டிக்ளரேஷன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் மூணாவது நடந்தது வந்து யுஎன்இபி, யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். ஓகே, இது வந்து என்ன அப்படின்னா மெயினாக வந்து இதுல ஒரு 5 பாயிண்ட் சொல்றாங்க. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் எர்த் வாட்ச் ப்ரோக்ராம், அது முக்கியமான ப்ரோக்ராம். எர்த் வாட்ச்னா வந்து எர்த்தினுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து கண்டிப்பா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கு. இட் வில் கிவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கிராஃப். ஓகே, கிரீன் ரெட் கிராஃப் மாதிரி இன்னும் அதை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி வந்து நிறைய சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கணுன்றாங்க அந்த யுஎன்டிபி. ஓகே, அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம இது பண்றதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் டு சாப்டர் 5, வாட்டர் பொல்யூஷன். ஸோ இந்த வாட்டர் பொல்யூஷன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்க போறோம். சாப்டர் 5 to 8 வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா லைக் வாட்டர் பொல்யூஷனுடைய ஆக்ட் பற்றி படிப்போம். அந்த ஆக்ட்ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா வந்து ஹூ இஸ் த வைஸ் சான்சலர், ஓகே, அது யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க, என்ன பனிஷ்மெண்ட், இதெல்லாம் பற்றி படிப்போம் அதில். ஓகே, நான் கோ டு பேஜ் நம்பர் 41. Only 3% of water is considered to be fresh out of 95% of water which is sea water, okay, which is not fit for use for people. அப்போ அந்த 3% of water நம்ம வந்து பார்த்து பத்திரமா நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து அது வந்து கெட்டு போயிட்டு இருக்கு. அதனால அகைன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், அர்பனைசேஷன், ரிலீஜியஸ்னால, சோஷியல் ப்ராக்டிஸ்னால. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் பெஸ்டிசைட்ஸ், கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர், பெட்ரோலியம், சுகர் அண்ட் ஆயில் ரிஃபைனரிஸ். ஓகே, வேஸ்ட் ஃப்ரம் டேனரிஸ். டேனரிஸ்னா அந்த சுகர் கேன்ல அந்த இது எடுக்கிறாங்க இல்லையா, ஆல்கஹால் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, ஸோ அதுல இருந்து வர்ற டேனரிஸ். இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் வந்து பொல்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது இன்னமும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து எப்படி, இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, இதனுடைய அந்த ஆக்டினுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன. ஓகே, 1974ல். அப்புறம் வந்து பேஜ் நம்பர் 43ல சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சாப்டர் 1 to சாப்டர் 8. ஓகே, தென் மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், போர்ட்ஸ். இந்த போர்டில் வந்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? ஓகே, அப்படின்னா மொத்தம் வந்து 6 பேர் இருப்பாங்க மெயினாக. ஃபோன் சேர்மன். ஸோ இது வந்து நேஷ்னலாக, இதுவும் ஸ்டேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டேட் லெவலும் இருக்குது, நேஷனல் லெவல்லையும் இருக்குது. ஓகே, 1 சேர்மன், 5 அஃபிஷியல், 5 மெம்பர்ஸ். ஓகே, 3 members to represent agriculture, fishery and industry. மெயினாக வந்து சூவேஜ் வந்து மெயினான பாயிண்ட் இதில். ஓகே, ஒரு அர்பனைசேஷன் ஆகி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஹவு எஃபிஷியன்ட் இஸ் த சூவேஜ், அந்த கால்வாய் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, ப்ளஸ் வந்து ஹவு தே ஆர் டம்பிங் த கார்பேஜ். இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான கார்பேஜ்னால வந்து இட் இஸ் நாட் கிரியேட்டிங் ஒன்லி லேண்ட் பொல்யூஷன், இட் இஸ் ஆல்சோ கிரியேட்டிங் தி இந்த பொல்யூஷன் ஆல்சோ. ஓகே, வாட்டர் பொல்யூஷன். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பெனல்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து பேஜ் நம்பர் 51ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ செக்ஷன் 42 to 50, ஸோ தட் யூ கேன் சி இட். ரெண்டாவது, இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து லெபார்டரி தேவை. ஓகே, சென்ட்ரல் வாட்டர் லெபார்டரி. ஓகே, ஹவு டு இப்போ வந்து இந்த அப்போ இந்த தண்ணியினுடைய குவாலிட்டியை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ ஹவு டு ப்ராசிக்யூட் த பொல்யூட்டர்ஸ் ஆஃப் ரிவர் கங்கா. அப்புறம் வந்து ஹவு டு டேக் ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் பொல்யூட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஃபேக்டரிஸ். இதை பற்றிலாம் நம்ம இதில் படிப்போம். ஓகே, இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 55ல பொல்யூட்டர் பேஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. பொல்யூட்டர் ஸ்பேஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னா
அதாவது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்கேன், நான் என்னால வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஃபைன் மட்டும் கட்ட மாட்டேன். அதுக்கு ஃபைன் கட்டுறதோட இல்லாம அதனுடைய காஸ்ட் ஆஃப் ரீஸ்டோரிங் த என்விரான்மெண்டல் டீகிரேடேஷன், அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட் டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னா திரும்ப அந்த எக்ஸ் அமௌண்ட்டை நான் வந்து ரீஸ்டோர் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் செலவாகுமோ அதையும் நான் சேர்த்து கொடுக்கணும். வெறும் டேமேஜிங் மட்டும் நான் கொடுத்துட்டு போயிட முடியாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ பொல்யூட்டர்ஸ் பே பிரின்சிபல். அது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அங்கங்கே கேட்டிருக்காங்க, அதை பார்த்தேங்க. அந்த மூவ் ஆன் டு சாப்டர் 6 ஏர் பொல்யூஷன். ஸோ ஏர் பொல்யூஷன் உங்களுக்கு ஏர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். 78% பேஜ் நம்பர் 59. 78% நைட்ரஜன், 20% ஆக்சிஜன் அண்ட் 0.3% தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு. ஸோ நைட்ரஜனை யூஸ்வலாக வந்து இட் வில் நாட் பி அஃபெக்டட். இந்த 20% ஆஃப் ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நிறைய இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் போகிறதுனால வந்து இட் வில் பி கெட்டிங் டேமேஜ்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அகெயின் அந்த ஆக்டினுடைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சாப்டர் 1 to சாப்டர் 7. ஓகே, அதே மாதிரி போர்டு இதில் வந்து யார் யார் இருப்பாங்க? 1 சேர்மேன், பேஜ் நம்பர் 62. 1 சேர்மேன், 5 அஃபீஷியல்ஸ், 5 மெம்பர்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து 3 மெம்பர்ஸ் டு ரெப்ரசன்ட் அக்ரிகல்ச்சர், ஃபிஷரி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, 2 ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ், 1 ஃபுல் டைம் மெம்பர் செக்ரட்டரி. ஓகே, அப்புறம் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, பெனல்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர். பெனல்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து 2 விஷயம் இருக்கு இந்த பெனல்டிஸ்ல. ஒன்று, நீங்க ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்ன பண்ணணுன்ற பெனல்ட்டி, இன்னொன்று இதை டேமேஜ் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணணுன்ற பெனல்ட்டி. 2 விதமான பெனல்ட்டி இருக்கு. ஸோ செக்ஷன் 38ல வந்து இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப் டு 3 months ஆர் ஃபைன் அப் டு 10,000 rupees. ஓகே, ஸோ அதை பற்றிலாம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க 6.3ல. அண்ட் தென் பேஜ் நம்பர் 77ல லேண்ட் பொல்யூஷன். நாய்ஸ் பொல்யூஷன் வந்து ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஆக்சுவலாக. என்ன நியூசன்ஸ் கீழே வந்துடும் எல்லாமே. நம்ம ஏற்கனவே நியூசன்ஸ் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, டார்ட்டில். ஸோ அதனால் அது கீழே வந்துடும். சாப்டர் 8 வில் கோ ஆன் டு லேண்ட் பொல்யூஷன். ஸோ லேண்ட் பொல்யூஷன் சொல்லும்போது லேண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் மைனிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, பேஜ் நம்பர் 77. ட்ரீ ஃபெல்லிங், ஸ்டோன் கிரஷிங், சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, லேண்ட் பொல்யூஷன் நாட் ஓன்லி அஃபெக்ட்ஸ் த கிரவுண்ட் வாட்டர். ஓகே, இது வந்து இது எதனாலலாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்னால கூட அஃபெக்ட் ஆகுது லேண்ட். ஏன்னா வந்து வி ஆர் யூசிங் லாட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ். ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து அது அந்த நிலமே வந்து விஷமாயிடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லேண்டை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. Again, it has to go through a biological cycle, which will be, getting எவ்வளோ ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு வரும்னு தெரியல நம்ம யூஸ் பண்ற லேண்டு. அகைன், it has to be recycled again. ஓகே, ஸோ அதனால தான் அந்த இயற்கை உரம் யூஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. I don't know how much volume, they can use it. ஓகே, ஸோ அது இல்லாமல் மைனிங் ஆக்டிவிட்டி, சர்ஃபேஸ் மைனிங் இருக்கு, அப்புறம் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங் இருக்கு. உள்ள ஃபுல்லா தோண்டி போய் அந்த மண்ணை எடுத்து வெளியில போடுறது, அதுல இருந்து கோல் எடுக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து எர்த்தனுடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். ஓகே, இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு எதனா ஒரு சின்ன எர்த்துவேவ் வந்தா கூட அந்த ஒரு ஷாஃப்ட் இல்லாதனால we may get some problem. ஓகே, ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ், அர்பனைசேஷன், பாப்புலேஷன், பிளாஸ்டிக் ஆர்டிகல்ஸ், ஹசார்டஸ் கெமிக்கல்ஸ், கார்பேஜ், அப்புறம் வந்து டயர்ஸ். ஓகே, பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்றோம், இன்செக்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்றோம், இது எல்லாமே வந்து மேஜர் சோர்சஸ் ஆஃப் லேண்ட் பொல்யூஷன். Okay, so again, it is also creating the solid chemical and liquid wastes and pollute the land. Recycling methods கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். அதை பண்ணலைன்னா வந்து இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இல்லைனாலும் இப்போ உள்ள அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து it will be creating some health problems as well as their welfare. ஓகே, அடுத்து வந்து உடம்பு சரியில்லை, ஃபேமிலி நடத்தம் இல்லை, ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து it will create damage the welfare of the families. ஓகே, ஸோ அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அதை வந்து நம்ம என்விரான்மெண்டல் அதனால அடுத்த சந்ததிக்கு பாஸ் பண்றதுக்கு we have our own duty to protect the environment. Okay, so chapter number 9, page number 81, constitutional provisions of environment. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா அகைன் நான் சொன்ன பாருங்க, அந்த 48A 51A. ஓகே, அது எப்படியா இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுங்க, எழுதி வச்சிருங்க. 48A டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றது 48A. 51A என்னன்றது சிட்டிசன் என்ன பண்ணணுன்றது சொல்றது சிட்டிசன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றது வந்து
என்வரான்மெண்ட்டை ப்ரொடக்ட் பண்ணுன்றது 51A. ஓகே, ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. அந்த இது இல்லாமல் அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கு 84ல. ஓகே, ஸ்பெஷல் லீவ் பாருங்க. தென் வி வில் மூவ் ஆன் டு என்விரான்மெண்ட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ். பாருங்க எவ்வளவு கொஸ்டின் வந்துரு பாருங்க. என்விரான்மெண்ட் லெஜிஸ்லேஷன் சாப்டர் நம்பர் 10. ஓகே, ஓகே, ஸோ என்விரான்மெண்ட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆக்ட் எல்லாம் இருக்குன்றது அந்த பேஜ் நம்பர் 88ல 89ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பாய்லர்ஸ் ஆக்ட், மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்ட், இந்த ஆக்ட் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஆக்ட்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், இதை ஃபாலோ பண்ணும், இதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இதில் வந்து இவ்வளோ டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, இவ்வளோ ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் என்ன, அதனுடைய ஃபைன் எல்லாம் என்ன, ஓகே, அதனுடைய காம்பன்சேஷன் லயபிலிட்டி எல்லாம் என்ன, பனிஷ்மெண்ட் என்ன, இதெல்லாம் வந்து இந்த லெஜிஸ்லேஷன்ஸ்ல வந்து ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 17 ஆக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலன்னாலும் ஒரு 10 ஞாபகம் வச்சுங்க. 10 இந்த ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட், அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட், வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட், ஏர் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட்லாம் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வில் பி நோயிங், வைல்ட் லைஃப் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட், ஓகே, அண்ட் தென் வந்து மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆக்ட், இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட், ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட், இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு இயர் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஓகே யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் இன் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். ஸோ லெட் மூவ் ஆன் டு என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட். ஓகே, ஐ வில் பாஸ் ஹியர். If you have any questions, probably we can discuss. நான் ரொம்ப ஸ்பீடா போறேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? பரத், ஹலோ, ஏய் கேக்குதாப்பா? சார் கேக்குதுங்க சார். கேக்குது சார். சொல்லுமா. இல்ல சார், டவுட்ஸ் இல்ல சார், நார்மலா தான் கேளுங்க. ஸ்பீடு கொஞ்சம் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்லைங்க சார். நான் சட்டுன்னு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க, யாருமே பதில் சொல்லாமா, அதனால கேக்குதுன்னு தெரியல. சரி, ஓகே. ஸோ பேஜ் நம்பர் 1991ல என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10.2ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேள்வி வந்திருக்கு. 10.2, 10.3, 10.4 ரொம்ப முக்கியமான செக்ஷன் ஆக்ட்ஸ் இது. ஓகேவா? ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, ஒரு ஆக்ட்னு சொல்லும்போது டிஃப்ரெண்ட் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்ன்றது கொடுத்துருப்பாங்க. சாப்டர்ஸை பார்த்தங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய அதனுடைய பவர் என்ன இருக்குது இதில், ப்ரிவென்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன், இந்த சாப்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சாப்டர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பவர் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த கொஸ்டின் ஓகே, இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 10.2.4 இருக்கு இல்லையா, ஆஃபீஸர் பவர் டு கிவ் டைரக்ஷன்ஸ், ரூல்ஸ் டு ரெகுலேட் பொல்யூஷன், இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. 5, 6, 7, 8, 10, 12 அப்படின்னு ஒரு 5 செக்ஷன், முடிஞ்சா 10 இல்லைன்னா ஒரு 5. ஓகே, அந்த 5 ஞாபகம் வச்சு எழுதுறீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 கேஸ், முடிஞ்சா 2 கேஸ் இல்லைன்னா ஒரு கேஸ் வைல்ட் லைஃப் ஆக்ட்ல ஒரு கேஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க. நான் வந்து கேஸுக்கு மட்டும் தனியா ஒரு செஷன் ஒன்று போடலான் இருக்கேன் 5 சப்ஜெக்ட்டுக்கும். ஓகே, ஒரு சாப்டர்லயும் 2 கேஸ் எடுத்து நம்ம அதை வந்து எது கேட்டாலும் வந்து அதுக்கு வந்து அது அந்த கேஸ் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானாவதி கேஸ் இருக்கு இல்லையா, கிரைமுக்கு, அந்த மாதிரி வந்து இந்த 5 சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வந்து கேசஸ் அதை பிளான் பண்றது எந்த அளவு செட் ஆகும்னு தெரியல. தட் வி வில் see. ஓகே, ஸோ 98 ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட், இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஆக்ட்னு சொன்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஓகே, அண்ட் தென் வந்து பேஜ் நம்பர் 99ல அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஆக்ட், அதில் உண்டான ஆஃபென்சஸ் அண்ட் பெனல்டிஸு, அப்புறம் வந்து பவர் டு மேக் ரூல்ஸ், இதெல்லாம் அதில் வரும். சரிங்களா? தென் ஃபாரஸ்ட் 105.
Okay, Forest Conservation Act. Again, forest, what different kinds of forests? Public forest, நேஷனல் ஃபாரஸ்ட், நேஷனல் பப்ளிக் ஃபாரஸ்ட் இல்லை, நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. நேஷனல் ஃபாரஸ்ட்னா வந்து அந்த கஞ்சஞ்சங்கா மாதிரி பெரிய பெரிய ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஆல் நேஷனல் ஃபாரஸ்ட். ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட், ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்னா வந்து கோயம்புத்தூர்ல நிறைய ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. வில்லேஜ் ஃபாரஸ்ட். ஓகே, வில்லேஜ் ஃபாரஸ்ட்னா வந்து வில்லேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு 5% தான் ஆக்குபென்சியாக இருக்கும், மீதி இடம் எல்லாம் காலியாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கால் வில்லேஜ் ஃபாரஸ்ட். ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா வந்து அது கவர்மெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும், அங்கே வந்து மனுஷங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட். அங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் வந்து பெருசாக இருக்காது. ஓகேங்களா? அந்த ஃபைனலி ப்ரைவேட் ஃபாரஸ்ட். ப்ரைவேட் ஃபாரஸ்ட்லாம் வந்து ஏன்னா மெயினாக வந்து அது வந்து ஒருத்தனுடைய அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஒருத்தங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ப்ரைவேட் ஃபாரஸ்ட்டும் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதனுடைய இதை பற்றி அப்புறம் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 10.4. இதில் வந்து அகைன் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஆக்ட். அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா வந்து கன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப். ஸோ இங்கே வந்து வைல்ட் லைஃப்னு அவங்க சொல்றது வெறும் வைல்ட் லைஃப் மட்டும் கிடையாது, அங்கே உள்ள ஃபாரஸ்டையும் சேர்த்து தான் சொல்றாங்க. ஓகே, பிகாஸ் தட் ஃபாரஸ்ட் இஸ் த ஈகாலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் செக்யூரிட்டி ஃபார் த கண்ட்ரி as well as ஃபார் த வைல்ட் அனிமல்ஸ். ஓகே, ஸோ வைல்ட் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், பிளான்ட்ஸ், நாட் ஓன்லி வைல்ட் அனிமல், பேர்ட்ஸ், பிளான்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஹண்டிங் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து லேயிங் டவுன் ப்ரொசீஜர். ஒரு சாங்சுரிஸ், நேஷனல் பார்க்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா வந்து என்னென்னலாம் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கணும், இதெல்லாம் வந்து பற்றி பேசுறது. அண்ட் தென் வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் ட்ரேடு. அந்த யானை தந்தங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? யானை தந்தங்கள், அப்புறம் வந்து புலியினுடைய தோல், இதெல்லாம் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், இதனுடைய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து அந்த சில அனிமல்ஸ்லாம் வேட்டையாடக்கூடாதுன்றது இருக்கு, பிகாஸ் த ஸ்பீஷிஸ் இஸ் கோயிங் டு எண்ட் அப்படின்னும் போது அதனுடைய ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அது கீழே வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ தென் வி வில் மூவ் ஆன் டு சாப்டர் 11. ஓகே, நியூசன்ஸ் ரெமெடிஸ் ஃபார் பொல்யூஷன் 117 எடுத்துங்க. ஸோ பப்ளிக் நியூசன்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூசன்ஸ்னா நத்திங் பட், ஓகே, இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று இது பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நான் வந்து பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பார்க் இருக்கு. இதுல இருந்து வந்து எமிஷன்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஓகே, இட் இஸ் அ பப்ளிக் நியூசன்ஸ். ஓகே, ஸோ பப்ளிக் நியூசன்ஸ் வந்து யாரு வந்து சூ பண்ணலாம், ஓகே, அப்புறம் வந்து யாரு லயபிள் ஆக்கலாம், எப்படி காம்பன்சேட் வாங்கலாம், ஓகே, இதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறது வந்து நியூசன்ஸ், பப்ளிக் நியூசன்ஸ். பிரைவேட் நியூசன்ஸ் அப்படின்றது இப்போ வந்து என்னோட காம்பவுண்ட்ல வந்து ஒரு மரம் வளர்ந்துருக்கு, இல்லைன்னா வந்து என்னோட காம்பவுண்ட் பக்கத்துல வந்து டெய்லி வந்து பொல்யூஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஓகே, டம்பிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதெல்லாம் வந்து கம்ஸ் அண்டர் பிரைவேட் நியூசன்ஸ். ஓகே, ஸோ ட்ரெஸ்பாஸ், இது நம்ம ஏற்கனவே டாட்ஸ்ல படிச்சது தான். ஓகே, ஸோ ட்ரெஸ்பாஸ் அப்படின்னா வந்து ட்ரெஸ்பாஸ் டு லேண்டு. ஓகே, அவங்களுக்கு அதுக்கு வந்து என்னென்ன ரெமெடிஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரெஸ்பாஸ் இல்லைன்னா யாரும் ஒருத்தவங்க உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்னா யூ கேன் எஜெக்ட் தம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் நியூசன்ஸ். அது ஏன் என்விரான்மெண்டல் லா கீழே வருது அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் நியூசன்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்லிஜென்ஸ், இதெல்லாம் ரெமெடிஸ் கீழே வரும். நெக்லிஜென்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது டியூட்டி டு டேக் கேர். அந்த நெக்லிஜென்ஸ் இஸ் அ டார்ட் பிரீச் ஆஃப் லீகல் டியூட்டி டு டேக் கேர். ஓகே, ஸோ அதை பற்றி படிக்கிறது. அதனுடைய டேமேஜ், அகைன் அதனுடைய டேமேஜ், அதனுடைய காம்பன்சேஷன், இதை பற்றிலாம் படிக்கிறது. ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி, அப்சல்யூட் லைபிலிட்டி நம்ம போன தடவை படிச்சுட்டோம். ஓகே, ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டினா என்னன்னா, நான் ஒரு டேஞ்சரான பொருள் வச்சிருக்கேன், அந்த பொருள் வந்து எஸ்கேப் ஆகி வெளில போயிட்டு இட் ஹஸ் கிரியேட்டட் அ டேமேஜ் டு எக்ஸ்டர்னல் பீப்புள், அதுக்கு நான் வந்து லைபிலிட்டி கொடுத்தே ஆகணும். அப்சல்யூட் லைபிலிட்டினா வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் திங்கு. நீங்க வந்து என்னோட மிஸ்டேக்னால அது வெளியில போல, அதுல வந்து அப்படிலாம் கிடையாது. அப்சல்யூட்னா அந்த ஓலியம் கேஸ்ல வந்து வெளியில போச்சு இல்லையா, அந்த கார்பரேட் யூனியன். என்னதுங்க? போபால் கேஸ், அதேதான். ஸோ இதுல ரெண்டு சொல்லுவாங்க. அந்த மெத்தில் ஐசோசைனேட் வந்து வெளியில போனது போபால் கேஸ்ல, அந்த வந்து ஓலியம் கேஸ் லீக்கேஜ் அந்த ஸ்ரீராம் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்ல இருந்து வெளியில போனது. செவரல் பர்சன் டைட் அண்ட் இன்ஜூர்டு. ஓகே, ஸோ அதை பத்தி நம்ம படிப்போம் அதில். அப்புறம் சாப்டர் 12 சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்.
ஓகே, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னா நம்ம சொன்னதான் மெயினா. அதாவது டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்கணும், இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்கணும், அதே சமயத்துல வந்து நமக்கு வந்து இதுவும் இருக்கணும். மீன்ஸ் வந்து என்வரான்மெண்ட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அது எப்படி பண்றது அப்படின்றதுக்கு தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நிறைய காலேஜஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், கிரீன் ரெவல்யூஷனு, ஏன்னா எல்லாம் எதுக்கு படிக்கிறோம், எதனா ஒன்று உற்பத்தி பண்றதுக்கு தான் படிக்கிறோம். உற்பத்தி பண்றதுக்கு, ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு, ஸ்டோர் பண்றதுக்கு, விற்கிறதுக்கு, ரீவிற்கிறதுக்கு, திரும்ப அதை டெஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு தான் நம்ம எல்லாமே படிக்கிறோம். இதை எப்படி வந்து ஈகோ சிஸ்டம் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணாம படிக்கணும் அப்படின்றத இப்போ நிறைய காலேஜஸ்ல இப்போ அவேர்னஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வராங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம அந்த BS6 BS4 BS6 வந்தது இல்லையா இன்ஜினு. ஸோ சயின்ஸ் தான் வந்து ஒரு இன்ஜின் கார்பரேட்டர் கண்டுபிடிச்சி ஒரு வண்டியை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண வச்சது சயின்ஸ் தான். பட் அந்த சயின்ஸ் என்ன பண்ணிடுச்சு, அந்த டைம்ல வந்து என்வரான்மெண்டல் வந்து கண்டுக்காம விட்டுருச்சு. ஸோ பெட்ரோலு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்றதுனால நவ் இட் ஹஸ் கிரியேட்டட் வேஸ்ட். இப்போ இந்த டைம்ல அது வந்து நிறைய டேமேஜ் பண்ணி நமக்கு வந்து இப்போ டெல்லியில கூட பாருங்க, இப்போ மாசு கட்டுப்பாடு, இப்போ வந்து பட்டாசு வெடிக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டெல்லியில. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அங்கே வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு பொல்யூஷன். மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இன்னும் தேர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் சைனஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கு அங்கே. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ BS6 அதே சயின்ஸில் தான் வந்து தே ஆர் கிரியேட்டிங் த BS6 இன்ஜின் விச் இஸ் கிரியேட்டிங் வெரி லெஸ் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, okay, state should conserve the environment, it should maintain the ecological balance, page number 144. Okay, it should maintain the environmental standards. அப்புறம் வந்து இன்டர்ஜெனரேஷனல் ஈக்விட்டி, அதாவது நம்ம என்ன வந்து யூஸ் பண்ணமோ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து எந்த குறைவு இல்லாம அதே ரிசோர்சஸை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய தகுதியில நம்ம வந்து அந்த ரிசோர்சஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, அது முக்கியமான பாயிண்ட், இன்டர்ஜெனரேஷன் ஈக்விட்டி. ஓகே, and then use of exploitation of natural resources. நம்ம இருக்கோம் இந்த டைம்ல என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஓகே, பொல்யூட்டர்ஸ் பே பிரின்சிபல் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் வந்து மானிட்டரிங் த என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, மானிட்டர் பண்ணலன்னா எது அழியுது என்ன ஆகுதுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் வி ஆர் அட்லீஸ்ட் டு தட் பொசிஷன். அப்புறம் வந்து ஸ்டேட் ஷால் மேக் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபெக்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். மேக் செக்மெண்ட்ஸ்னா வந்து இது வந்து என்ன இண்டஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுது அதெல்லாம் பார்த்து அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட். அப்புறம் ஸ்டேட் ஷால் கோஆப்ரேட் வித் அதர் ஸ்டேட்ஸ் இன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இப்போ வந்து என்னோட ஸ்டேட்ல வந்து நான் கரெக்டாக இருக்கேன், இன்னொரு ஸ்டேட்ல வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிலாம் இல்லை. ஓகே, ஸ்டேட் லெவல் இன்டர் கோஆர்டினேஷனாக இருக்கணும், கண்ட்ரி லெவல் இன்டர் கோஆர்டினேஷனாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் வந்து எர்த் அஸ் அ குளோபை வந்து நம்ம வந்து ஒழுங்காக பார்த்துக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து சாலியன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். இது என்னால் என்னென்ன யூஸ். ஓகே, தென் சாப்டர் 13 ரொம்ப 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 முக்கியமான சாப்டர்ஸ். A and B பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, பியில் தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு. ஓகே, ஸோ சாப்டர் 13 வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன், PILனா என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னா என்னால் வந்து PIL, அதாவது ஹைகோர்ட்லேயோ 32 and 223 நினைக்கிறேன். 32 வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு, 223 வந்து ஹைகோர்ட்டு. இதில் நான் தப்பாக சொன்னேன்னா பரத் இம்மீடியட்டாக உள்ள குச்சிருவாரு. நான் ஒரு ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கு அது எல்லாமே. ஸோ ஓகேவா? ஸோ 32 வந்து இட்ஸ் ஃபார் சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகே, எனி பர்சன், எனி இண்டிவிஜுவல் ஹூ இஸ் அஃபெக்டட் ஆர் இன்டைரக்ட்லி ஆர் டைரக்ட்லி அஃபெக்டட். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, நான் இப்போ வந்து பில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எய்தர் டைரக்டா இன்டைரக்டா வந்து நான் வந்து அஃபெக்ட் ஆன பர்சனையோ இல்லை யாரோ வந்து நான் வந்து ரிலேட்டடா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ லோக்கல் ஸ்டாண்டி கொடுத்து ஐ கேன் ஆக்சுவலி ஃபைல் அ பில் இன் ஹை கோர்ட் ஆர் இன் சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகே, டைரக்டா நம்ம போய் பில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து கேட்பாங்க, நீங்க வந்து எப்படி நீங்க அஃபெக்ட் ஆனீங்க, சும்மா யாரோ ரோட்ல வரவங்களாம் யாரோ கொடுக்க முடியாது. ஓகே,
ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பில் எதனால் அப்படின்னா வந்து லிபரைசேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆஃப் லோக்கல் ஸ்டாண்டிங் ஆர் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங். ப்ரொசீஜர் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ரொசீஜராக இருக்கு. ஓகே, ரெமெடியல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, இமீடியட்லி வந்து ரெமெடி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. சொல்லுங்க பரத். இன்டரப்ட் பண்ணலாமா? சொல்லுப்பா. இல்ல சார், ஒரே ஒரு வியூ மட்டும். ஆக்சுவலா சொல்லுங்க. அந்த பிஐஎல் வந்து லோக்கல் ஸ்டாண்டி வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி முன்னாடி வந்து இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா எப்படின்னா, யாரு அஃபெக்ட் ஆன பர்சனோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த சூவை இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ வந்து அந்த லோக்கல் ஸ்டாண்டில சில தளர்வுகள் இருக்கு. அதாவது சில ஓகே இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லோக்கல் ஸ்டாண்டிக்கு நான் எதை நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன்னா, பந்தவ முக்தி மோர்ச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. நம்ம வந்து இத போன செமஸ்டருக்கு படிச்சிருக்கோம். அந்த பந்தவ முக்தி மோர்ச்சான்றது வந்து ஒரு என்ஜிஓ, ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அவங்க வந்து அந்த சில ஸ்டோன் குவாரிஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்ற இவங்க ஸ்லேவ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒர்க்கர்ஸ்லாம். ஸோ அவங்களுக்கு எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது. பந்தமுக்தி மோர்ச்சான்றது ஒரு என்ஜிஓ. அதுல இருந்து யார் வேணாலும் இருக்கலாம். அதுல ஒரு பெரிய பெரிய ஆளுங்களா இருப்பாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் ஸ்லேவ்ஸ். இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சொந்தம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, பந்தம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அங்க வந்து ஒரு வயலேஷன் நடக்குது அப்படின்னும் போது அந்த ஃப்ரீடம், அந்த ஆர்டிகல் வந்து 226 கொடுத்திருக்கிறதோ இல்லைன்னா ஆர்டிகல் 32 வயலேட் ஆகும் போது யார் வேணாலும், the person who is interested, யார் வேணாலும் அந்த சூவை இது பண்ணலாம். லோக்கல் ஸ்டாண்டியா எடுத்து அவங்க ஃபைல் பண்ண முடியும். அதுதான் இப்ப இருக்க லோக்கல் ஸ்டாண்டி. சார் சொன்ன மாதிரி இருக்க லோக்கல் ஸ்டாண்டி வந்து முன்னாடி இருந்துச்சு. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். இப்போ வந்து அவங்க தான் இனிஷியேட் பண்ணணும். அதாவது இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இப்ப நீங்க ரோட்ல போறீங்க, இப்ப ரோட்ல போற ஒருத்தருக்கு வந்து எதனா ஒரு அநீதி நடக்குதுன்னா நீங்க அவருக்கு சொந்தக்காரங்களா இருந்தாதான் உங்களுக்கு லோக்கல் ஸ்டாண்டி கிடைக்கும்னு கிடையாது. இப்ப நீங்க அதை வந்து பிஐ எல்லாம் மாத்தலாம், பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திட்டு இந்த பப்ளிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கெடுதல் நடக்குது, இதுக்கு நான் வந்து என்னோட சார்புல நான் வந்து வக்கீல வச்சு நான் சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தாராளமா பண்ணலாம். இட் இஸ் கரண்ட்லி அக்செப்டபிள் லோக்கல் ஸ்டாண்டி. அவ்வளவுதான் சார். சூப்பர் பரத், வெரி குட். தேங்க்யூ சார். ஓகே, ஸோ இப்போ லோக்கல் ஸ்டாண்டி பற்றி சொன்னார் இல்லைங்களா? ஸோ அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து என்விரான்மெண்டல். ஸோ பில்ல வந்து அதோட முடியுது. ஓகே, பில்லில் வேறு பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் பெருசாக இல்லை. ஸோ இதில் வந்து பில்லு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த கங்கா பொல்யூஷன் கேஸ்க்கு வந்து போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பேஜ் நம்பர் 163ல அப்புறம் வந்து டேனரி, தமிழ்நாடு டேனரிஸ் கேஸு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவர், என்ன ரிவர் அது, ரிவர் பாலாறு வாஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டடு. ஓகே, 1996ல். ஓகே, அது வந்து பில்லு போட்டு தான் வந்து அதை ரெடி பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாயர் ஃபீஸ் அங்கே பாருங்க கீழே லாஸ்ட்டில் 50,000 as லாயர் ஃபீஸ் டு எம்சி மேத்தா. அப்புறம் வந்து கிரீன் பெஞ்ச் அப்படின்ட்டு அதை நம்ம படிப்போம், இப்போ அடுத்த இதில் படிப்போம் கிரீன் பெஞ்ச்னா என்ன அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ நவ் லெட் அஸ் கோ டு சாப்டர் நம்பர் 14, என்விரான்மெண்டல் கோர்ட்டு. ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, மக்கள் ப்ராப்ளம் பண்ணுற மக்கள் இருக்காங்க, டேமேஜ் ஆன மக்கள் இருக்காங்க. ஒரு சைடு வந்து என்விரான்மெண்டல் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ லெஜிஸ்லேஷனும் போட்டாங்க, லா எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ வந்து எல்லாமே இருக்குன்ற பட்சத்தில் அஃபெக்ட் ஆனவங்க எங்கே போவாங்க? ஓகே, வாட் இஸ் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் அவென்யூ ஃபார் தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கோர்ட்டு. எப்படி வந்து ஃபேமிலி பிரச்சனை வந்ததுன்னா ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கு போகிறோமோ, கிரிமினல் வந்ததுன்னா வந்து நம்ம ட்ரிபுனல் கோர்ட்டு எந்த கோர்ட்லாம் போகிறோமோ, அந்த மாதிரி என்விரான்மெண்டலுக்குன்ட்டு தனியாகவே வந்து கன்சியூமர் கோர்ட்டு போகிறோமோ, அந்த மாதிரி என்விரான்மெண்டல் கோர்ட்டுன்னே ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ தனியாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா கிரீன் கோர்ட் ஆர் கிரீன் பெஞ்ச். ஓகே, தேர் டேர்ம்ட் அஸ் என்விரான்மெண்டல் கோர்ட் ஆர் கிரீன் கோர்ட் ஆர் கிரீன் பெஞ்ச். ஓகே, இதில் வந்து எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும், எல்லா யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லையும் இருக்கும், வித் அன் அப்பீலேட் கோர்ட்டு. ஓகே, நீங்கள் அந்த கோர்ட்டில் போய் அப்பீலும் பண்ணலாம், அப்பீலேட் கோர்ட்டில். ஓகே, ஸோ இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ், அந்த கோர்ட்டினுடைய அப்ஜெக்டிவ் பேஜ் நம்பர் 170ல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஃபார் ப்ரொமோஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், ஸ்பீடி டிஸ்போசல். ஓகே, வருஷ கணக்கில் வச்சுக்க முடியாது இந்த இஷ்யூ, இந்த கேசஸ் எல்லாம். ஸ்பீடி டிஸ்போசல் அண்ட் கிராண்ட் ரிலீஃப். ஏன்னா இங்கே வந்து யார் தப்பு பண்ணான்றதுல வந்து சயின்ஸ் சொல்லிடும் எந்த அளவுக்கு வந்து பொல்யூட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது.
ஸோ இதில் வந்து எவிடன்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து ஸ்பீடி ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கும் இதில் வந்து சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து பார்லிமெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் அதான் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கோர்ட் பில் அண்டர் ஸ்டூவார்ட்ஷிப் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஒரு ஆக்ட் வந்து எப்படி வந்து கிரியேட் ஆகும்னா, சில சமயம் வந்து இஷ்யூஸ் கிரியேட் ஆகும்போது ஒரு சில ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும். எப்படி இப்போ வந்து அந்த BS6 தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ ஒன்று வந்திருக்கு இல்லையா? இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து BS5னுடைய இதுவெல்லாம் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி தான் ஒரு தடவை ஆச்சு. அந்த ஹோண்டா சிட்டி வந்து இன்ஜின் பழைய இன்ஜின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஆன் த ஒன் டே நைட்டில் சேல் பண்ணாங்க பாருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரூல்ஸு ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இமீடியட்டாக வர்றதுக்கும் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 172 நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 31 செக்ஷன்ஸ், 5 சாப்டர்ஸ் அண்ட் 1 ஷெட்யூல். ஓகே, இதனுடைய இது என்னன்னா, ஓகே, நேஷனல் லாஸ் ரிகார்டிங் லயபிலிட்டி அண்ட் காம்பன்சேஷன் ஃபார் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் அண்ட் அதர் என்விரான்மெண்டல் டேமேஜஸ். காம்பன்சேஷன் எப்படி வந்து விக்டிம்ஸுக்கு எடுத்து கொடுக்கறது, ஓகே, என்விரான்மெண்டல் டேமேஜஸையும் வந்து ரீஸ்டோர் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு வழக்காகி என்விரான்மெண்டல் ட்ரிபியூனல் கோர்ட்ல வந்து we can go and discuss. It is sitting under all the states and union territories. இதுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் சேர்பர்சன் 174ல குவாலிஃபிகேஷன் சேர்பர்சன், வைஸ் சேர்பர்சன், ஓகே, ஜுடிஷியல் ஆர் டெக்னிக்கல் மெம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, and then where you can do the appeal இதெல்லாம். ஓகே, and then miscellaneous பாருங்க. So the imprisonment is up to 3 years or fine up to 10 lakh rupees. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி வரும். and then வந்து அப்பீலேட் கோர்ட்டு. அப்பீலேட்னா வந்து இஃப் ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் ட்ரிபியூனல் ஐ கேன் கோ டு த அப்பீலேட் கோர்ட்டு. ஓகே, ஸோ அப்பீலேட் கோர்ட்டில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? ஓகே, ஹூ மே ஃபைல் அண்ட் அப்பீல். ஏற்கனவே வந்து ட்ரிபியூனல் கோர்ட்டில் போய் ஒரு டெசிஷன் வந்தவங்க தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அப்பீலேட்டாக போக முடியும். ஃபர்ஸ்ட் டைமே போயிட முடியாது. ஓகே, ஸோ and then வந்து procedures and powers of authority எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ and then நெக்ஸ்ட்டும் அதே தான். then we'll go on to coastal regulation rule, CRZ. CRZ வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பேஜ் நம்பர் 181ல 4th லைன் பாருங்க. ஓகே, இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீஸ், கடல், பேன்றது ஒரு சின்ன கடல், அதாவது ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு இது, எஸ்டுரிஸ், ஓகே, ரிவர்ஸ் அண்ட் பேக் வாட்டர்ஸ். ஓகே, அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை டைடல், அந்த வேவ்ஸ் வந்து 500 மீட்டர்ஸ்ல வந்து ஹை டைட் லைன், இந்த மாதிரி வந்து கோஸ்டல் சம்பந்தப்பட்டு அந்த வெறும் லேண்டு ஏரை பற்றி தான் மெயினாக நம்ம பார்த்துருந்தோம். இந்த மாதிரி கோஸ்டல் அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப்லாம் பற்றி பார்த்தோம். எல்லாமே லேண்டில் வாழ்றது, ஏரில் வாழ்றது. பட் இப்போ வந்து கடலுக்கு அடியில் இருக்க மீன்களை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுவும் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடெக்டட். ஏன்னா நம்மளுடைய கழிவுகள் எல்லாமே கடலுக்கு தான் போகுது. ஓகே, அந்த பிளாஸ்டிக் ஆல்சோ டெபாசிட்டட் இன் தி சீஷோர் ஒன்லி. ஓகே, இதனால நிறைய மீன்கள்லாம் வந்து செத்து வெளியில் வரும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஃபோட்டோஸில், வீடியோஸில், நியூஸ்லையோ. ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுன்றது தான் CRZ. ஓகே, ஸோ டு ப்ரொடெக்ட் த ஈகாலஜிக்கலி ஃப்ராஜைல் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் அண்ட் டு சேஃப்கார்ட் த ஏஸ்தட்டிக் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் சீ கோஸ்ட். எதனா கொஸ்டின் இருக்கா? ஓகே, ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுங்க சார். இந்த CRZ சொல்லுங்க. இதுல வந்து இந்த மரடு பிளாட் 2019ல அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்துச்சுல சார், அந்த 5 அபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ண சொல்லி, அது வந்து இந்த CRZல வருமாங்களா சார்? 2019ல என்ன ஆச்சுங்க? கேரளால வந்து அந்த மரடு பிளாட்ஸ் கேரளால டெமாலிஷ் பண்ண சொன்னாங்க 2019ல. சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க சார். அது இது கீழே வருமா? 2019 தெரியல, அதை பார்த்து ஒண்ணா உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேணானே. அப்படிங்களா? யாருக்காவது எதனா ஐடியா இருக்கா அதை பத்தி? இல்ல, நான் உங்களுக்கு பார்த்து சொல்றேங்க. நீங்க எனக்கு அதை சாட்ல அனுப்புங்க. ஓகேவா? நான் அதை பார்த்து சொல்றேன் நான். சரி, ஏன்னா நீங்க சட்டுன்னு கேட்டீங்கன்னா பேசுறீங்க. பட் வந்து கோஸ்டல்லாம் இதான். ஒரு நிமிஷம் சார், சொல்லுங்க. மறுபடியும் அபார்ட்மெண்ட் டெமாலிஷன் அதே சொல்றீங்க? ஆமாங்க சார்.
அந்த அபார்ட்மெண்ட் டெமாலிஷ் பண்ணாங்களே, ஆமாங்க அது சார். அதுவா சொல்றீங்க நீங்க? ஆமாங்க சார். அது அந்த கோஸ்டல் ஏரியா வந்து இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதை டெமாலிஷ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. சோ அது வந்து ஆமா. நம்ம இதுல ஒரு கேஸா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாமா கேஸ்லவா? அது வந்து ஆக்சுவலா பேஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலா அந்த அது வந்து ஒரு அது வந்து கோஸ்டல் லைன் மாதிரி இல்ல ஆக்சுவலா. அந்த அந்த அது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு இது தண்ணி ஏரியா மாதிரி ஆக்சுவலா. அது வந்து கோஸ்டல் ஆமா. இதுல இந்த ஆக்ட்ல வராது. அது வந்து என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஆக்ட்ல வரும், ஜெனரல்ல வரும், ஓகே. வாட்டர் சரிங்க சார். ப்ரிவென்ஷன் அந்த மாதிரி ஜென்ரிக்ல வரும். சிஆர்இசட்னும் போது அது பர்டிகுலரா கோஸ்டல் ரீஜியன்லயே இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம இசிஆர் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஆமாங்க சார். இசிஆர் ரோட்ல வந்து சில பங்களாஸ் கட்டியிருப்பாங்க பாத்தீங்களா. சோ அந்த மாதிரி ஆமாங்க பங்களாஸ் சார். வந்து அன்பர்மிட்டடா கட்டும் போது அதை டெமாலிஷ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ இந்த சிஆர்இசட் ஆக்ட் வந்து வரும். அன்டில் அன்லெஸ் ஓகே. அந்த மாதிரி இடத்துல இல்லாம, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேக் ஏரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அம்பத்தூர் லேக்கோ இல்லைன்னா வந்து ஆவடி லேக்கோ இல்ல இந்த மாதிரி லேக் ஏரியாஸ்ல பண்ணும்போது அது வந்து வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் ஆர் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அந்த ஆக்ட்ல வரும், சிஆர்இசட்ல வராது. ஓகே சார். ஏன்னா அது வந்து பீச் அந்த ஏரியா வந்து அது கவர் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறதுனால சிஆர்இசட் 3 செக்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதோ அது கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் நியூஸ்ல பாத்துருந்தேன் கேட்டீங்க சார். கிளாஸ் 3ல வந்து வருது நீங்க அப்படின்னு சொன்னது சொல்லியிருந்தாங்க. நீங்க அதுல ஆக்சுவலா ரிவர்ஸ் அண்ட் பேக் வாட்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, லேக்குன்றது வரல இதுல. ஓகே சார். ஓகேங்களா, ப்ராபபிளி நீங்க அது நெட்ல தேடி பாருங்களேன், அதனுடைய இது வந்து எந்த இதுல ஃபைல் பண்ணிருக்காங்கன்னு சார் அது பாருங்க. ரிவர்ஸ் நான் இப்ப பார்த்தேன், நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆமா, 2019ல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க கேரளால சிஆர்இசட் ரூல்ஸ். ஆமா, கரெக்ட் தான், கரெக்ட். அது சிஆர்இசட் வயலேஷன். சாரி இஃப் ஐ அம் ராங். ஓகே ஓகே, இப்பதான் பார்த்தேன் நான். ஓகே, நோ இஷ்யூ. அது ஒரு கேஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம்னு தான் சார் கேட்டேன். வேற ஒண்ணும் கண்டிப்பா தாராளமா இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். நீங்க சொன்னதுனால நாங்களும் இன்க்ளூட் பண்ணிப்போம். தேங்க் யூ சார். ஏங்க எனக்கு ஆக்சுவலா இப்ப யாரு பேசுனது, சிந்துவா யாரு பேசுனது? சிந்து தான் சார். நான் சிந்துங்களா? ஆமாங்க சார். சிந்து, எனக்கு ஆக்சுவலா ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணுமா? இப்போ நீங்க கேஸ்ல எல்லாம் நீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஹவுஸ் தான். ஓகே, நீங்க அதான் உங்களால முடிஞ்சதுன்னா ஆக்சுவலா கேஸ் லாஸ் மட்டும் ஒரு 2-3 சப்ஜெக்ட்டுக்கு அந்த அந்த டாபிக்ஸ்க்கு ஒரு 2 கேஸ் லாஸ் மட்டும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமாங்க சார்? பண்றேன் சார். அது மட்டும் பண்ணி, அதாவது மைல்ஸ்டோன் கேசஸ் மட்டும் ஒரு சாப்டருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு 2 கேஸ் அது இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த பேர் சொல்லிட்டீங்க, அந்த கேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா ஏகப்பட்ட கேஸ் இருக்கா, எதை படிக்கிறது எது பண்றதுன்றது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்க ஒன் கேஸ் உங்களால முடிஞ்சது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ஃபாரஸ்ட் ஆக்டுக்கு ஒரு 2 கேஸ், அந்த 2 கேஸ் நீங்க புக்ல பேஜ் நம்பர் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நம்ம அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி எழுதிடலாம். ஓகே சார், ஷூர் சார். நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஓகேங்க சூப்பர். ஏன்னா இது வந்து குரூப் ஸ்டடி தான், அதனால யாரெல்லாம் என்ன முடியுதோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா ஒரு குரூப்பா ஒரு டீமா பண்ணா எல்லாருக்குமே பெனிஃபிட்டா இருக்கும், அதுதான் பாக்குறேன். சரி, ஓகே. ஸோ 5 to 6 வந்து நம்ம ஆக்சுவலா இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஓகே, நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு தி இது. ஓகே, ஸோ சிஆர்இசட் முடிச்சிடுறேன். சிஆர்இசட்ல வந்து இங்க பாருங்க, அங்க கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் சிஆர்இசட் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் 182ல. ஓகே, சிஆர்இசட் 1 அதனுடைய ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட், ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் வந்துடும். சிஆர்இசட் 2ல வந்து ஷோர் லைனுக்கு நியர்பையா இருக்கிறதுலாம் சிஆர்இசட் 2ல வந்துடும். சிஆர்இசட் 3ல வந்து ஏரியாஸ் தட் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி அன்டிஸ்டர்ப்டு. ஓகே, அந்த சிஆர்இசட் 4ல பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ஸ்ட்ரெச், அந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ், லக்ஷதீப் இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா ஏன்னா நிறைய இருக்கும்போது இதை வந்து ஒரே ஆளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கவர்னன்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ரன் பண்ண முடியாது, மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ டிஃப்ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வைஸ் சான்சலர், அதுக்கு ஒரு டைரக்டர் போட்டால் அது அதனுடைய சேலஞ்சஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதனுடைய குரூப் வந்து கொஞ்சம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களால பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து அதை கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்க, ஸோ அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சுது. Now let us move on to the cases. So cases பார்த்தீங்கன்னா let us first case. ஓகே,
ஒரு டிஸ்டிலரி அப்படின்றது வந்து அதாவது இந்த ஆல்கஹால் கிரியேட் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு லிக்விட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தே ஆர் யூசிங் சம் ப்ராசஸிங் மெக்கானிசம் டு கிரியேட் த டிஸ்டிலரி. அதில் வந்து ஒரு சில டிஸ்சார்ஜிங் எஃப்ளூயன்ஸ்லாம் வருது, கிருஷ்ணா ரிவரில் போடுறாங்க, அது ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் கலக்குது. ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கலக்கிறதுனால வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. இப்போ பீப்புள் ப்ரொடெஸ்டட் ஃபார் த க்ளோஷர் ஆஃப் டிஸ்டிலரி கம்பெனி. ஓகே, அந்த ரைட் டு ஹெல்த். இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம், பிஐஎல் போடுறாங்க, வேலிடான்னு கேட்குறாங்க. இது வந்து எந்த செக்ஷன் கீழே? 25, 26, 40. இது ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, இந்த செக்ஷன்ஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் பிசிபின்னு வாங்க. பிசிபினா ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஓகே, பிசிபி ஆக்ட் கீழே இந்த 25, 26, 44, 47 ஆக்ட் கீழே வந்து இது வந்து பொல்யூட் ஆகுறதுனால வந்து திஸ் நீட்ஸ் டு பி டேக்கன் கேர். ஓகே, ஸோ இந்த மோடி டிஸ்டிலரியும் அந்த யூபி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். அந்த கல் ரிவரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இது ஹை டாக்ஸிக் எஃப்ளூயன்ஸ் வந்து போடுறதுனால அதே மாதிரி வந்து அது ப்ராப்ளம் ஆகுது. சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த இது வந்து க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதனுடைய ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25, 26, 44, 47. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுங்க. எல்லாத்துலேயும் வந்து ஆர்டிகல் 19 and 21 போட்டுருங்க. ஓகே, சி ரிலேட்டடா ஆர்டிகல் 19 உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்ஸ் ஆஃப் லிபர்ட்டி. அதே மாதிரி வந்து 21 வந்து பரத் 21 என்ன பரத்? ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பிரைவசி. ரைட் டு லைஃப், வாழ்றதுக்கு ரைட் டு லைஃப், வாழ்றதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரொவிஷன். ஓகே, ஒரு ஆர்டிகல் அது. ஸோ ஆர்டிகல் 21 கீழே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் டிஸ்டிலரி வந்து மூட சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ யூ நீட் டு மென்ஷன் தட் ரைட் டு கிளீன் வாட்டர் அண்ட் ஹெல்த். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இது வந்து என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி என்ன பண்ணுறாங்க, பேவ்மெண்ட் டுவெல்லர்ஸ் அங்கே வந்து கடை வச்சிருக்காங்க, அவங்கள வந்து வெக்கேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஆர் பப்ளிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. அப்போ அந்த பீப்புள் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அவங்களுடைய ரைட் டு லைஃப் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இது வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணுறீங்க? ஓகே, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அகெயின் இது வந்து ஆர்டிகல் 21 கீழே வராது. ஏன்னா வந்து இது கவர்மெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஏன்னா பேமெண்ட் டுவெல்லர்ஸ் அப்படின்றவங்க, கடை வச்சிருக்கிறவங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம். பட் மற்ற ஃபுல் பப்ளிக் வந்து அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ப்ரொவைட் த அல்டர்னேட் சைட்டு. ஓகே, அண்ட் தென் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் வந்து இட் ஹேஸ் டு பி அல்டர்னேட்டிவ் ஷெல்டர் கொடுத்து அவங்கள வந்து இது பண்ணிக்கணும். இது வந்து இந்த ஓல்கா டெல்லிஸ் கேஸ் நம்ம எல்லாம் போன தடவை படிச்சது தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவல் ஆஃப் நியூசன்ஸ், அதாவது பப்ளிக் சேஃப்டி, அதாவது எந்த ஒரு பப்ளிக்கோ வந்து அவங்களுடைய பப்ளிக் சேஃப்டியோ ஹெல்த்தோ, ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்டோ, ரைட் டு லைஃபோ, ரைட் டு லைவ்லிஹுட்டோ வந்து பாதிப்பாச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து சும்மா இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்கள வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் இது பண்ணணுன்றதுக்காக இட் வில் பி கிரியேட்டிங் அன் அல்டர்னேட்டிவ் சைட் அண்ட் இட் வில் பி யூசிங் ஃபார் தி அதர் இது. ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, பார்க் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் த பிஸி சென்டர். ஓகே, பப்ளிக் பார்க்கு. அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, முனிசிபல் கார்பரேஷன் டிசைட் டு கிவ் இட் டு ப்ரைவேட் அண்ட் தென் டு ஜென்ரேட் த ரெவென்யூ. அண்டர் கிரவுண்ட் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி இதில் கொடுக்கல. ஓகே, ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து முனிசிபல் கார்பரேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா a local NGO contested this decision. Okay, so what will happen அப்படின்னா இது வந்து பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைன் கீழே வரும் அந்த ரூல். சரி, இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைன் ஞாபகம் வச்சுங்க, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். நிறைய கேசஸ்க்கு இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைன் கீழே நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம். அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து பார்க்குக்கு வந்து அலோகேட் பண்ணிட்டு இதை வந்து வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறது, ப்ளஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு வேற எதனா ஃபேக்ட்ரி கட்டுறது, இல்லைனா வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் வந்து எதனா வந்து ஃபேக்ட்ரி கட்டுறது, இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு கல்குவாரி அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு, அது வந்து டஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, எதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோ தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரின் அப்படின்றத போட்டு யூ கேன் ரைட் தி அவரை வந்து கொடுக்கலாம். சரிங்களா? ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
மக்களுக்கு ஃபேவரா கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கு. இப்போ யாரு எந்த இதுலயுமே வந்து பிரைவேட்டுக்கு வந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணலான்ற மாதிரி எந்த கேசஸுமே கிடையாது இதுல, ஏன்னா என்விரான்மெண்டல் கீழே வரும்போது. ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் முனிசிபல் கார்பரேஷன் இஸ் நாட் வேலிட், அவங்க பண்ணது சரியில்லை. சொல்லுப்பா. ஒரு ஸ்மால் ஆக்சுவலா இன்புட். அந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரின் வந்து சார் சொன்னது, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் சார் ஆக்சுவலா. ஆனா அதுல வந்து ஒரு சின்ன இன்புட் கூட. ஆக்சுவலா பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரின் அப்படின்னும் போது சிம்பிளா, அதாவது இது படி நம்மளோட லா படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எல்லா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸும், அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடுல இருக்க எல்லா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்க்கும் சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான். சோ அந்த எதுக்காக இந்த 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 லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரின் சொல்றாங்கன்னா, பப்ளிக்குக்கோ இல்லைன்னா ஒரு பிரைவேட்டுக்கோ அந்த அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் மேல உரிமை இல்லை. அதுக்கு யாருக்கு உரிமை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு தான். சோ இப்போ வந்து இந்த ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ஒரு 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 குவாரி இருக்கு, அந்த குவாரியில வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்ட் ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அது மேல ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடிய உரிமை யாருக்கு இருக்குன்னா கம்ப்ளீட்லி டு த ஸ்டேட். ஸோ அந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரின்றது வந்து ஸ்டேட் இஸ் த சோல் ஹோல்டர் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஓகே, கிரேட் கிரேட் சார். உங்களுக்கு புரிஞ்சதா நான் சொன்னது? இல்லப்பா, புரிஞ்சுதுப்பா. ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் சொந்தக்காரங்க அப்படின்றதுனால இது வந்து நம்ம பப்ளிக்காக தான் அது மெயினா இருக்கணும் இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி அதேதான். ஆமா. ஓகே, ஸோ அடுத்தது. ஓகே, ஸோ இது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த ஹோட்டல் வந்து நெய்பர்ல வந்து ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்டரி திருப்பதியில் இன்னும் இருக்கு. ஸோ விச் இஸ் அ பொல்யூஷன் ஃப்ரீ ஏரியா. ஓகே, பட் அந்த பிரிக் இண்டஸ்ட்ரி வந்ததுனால அது வந்து சிமெண்ட், டஸ்ட்டு, சவுண்டு இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஹவு வில் யூ அட்வைஸ் டு த ஹோட்டல் கீப்பர்? நீங்கள் ஒரு லாயராக இருக்கீங்க, ஹோட்டல் கீப்பருக்கு வந்து என்ன மாதிரி கொடுப்பீங்க? அகைன் பாருங்க, ஆர்டிகல் 21 உள்ள வந்துச்சு பாருங்க. ஓகே, ஆர்டிகல் ரைட் டு லிவ். ஓகே, திஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ், சிலிகாசிஸ், நியூமோனோகாசிஸ் அண்ட் மஸ்குலோஸ்கெலட்டல் டிசார்டர்ஸ். ஏன்னா அந்த டஸ்ட் கிரியேட் ஆகுறதுனால. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால த பிரிக் இண்டஸ்ட்ரி ஆக்டிவிட்டிஸ் காசஸ் என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன். ஸோ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஜெக்ஷன் தடை விதிக்கிறாங்க. ஓகே, பொல்யூஷன் அஃபெக்ட்ஸ் த என்விரான்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹை கோர்ட் வந்து ஆர்டர் த க்ளோஷர் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்டரி. டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்டரி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன்னால வந்து பப்ளிக் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்றதுனால இட் இஸ் ஆஸ்கிங் டு க்ளோஸ் த டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்டரி. On the other side, the employee's livelihood is also affected. ஓகே, இப்போ நம்ம நீதின்றது ஒரு தராசு மாதிரி. இப்போ இது எந்த தராசுல வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் நிக்க வச்சிருக்கீங்க, how it will work அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொல்யூஷன் இஸ் கிரேட்டர் இம்பார்ட்டன்ஸ் தென் லைவ்லிஹுட், ரைட்? ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான கேஸ், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ரூல் பார்த்தீங்கன்னா, the closure of factory may bring unemployment, loss of revenue, பட் லைஃப், ஹெல்த், ஈக்காலஜி ஆஃப் கிரேட்டர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பீப்புள். ஓகே, இவங்களை கூட யாருக்காவது வந்து நம்ம எதனா ரூட் பண்ணி வேற எதனா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில எதனா வேலை வாங்கி கொடுத்துடலாம். ஓகே, பட் ஈக்காலஜி வந்து டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா வந்து இட் இஸ் அ பர்மனன்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ். அது வந்து திரும்ப தானா சரியாகிறதுக்கு இட் வில் டேக்ஸ் டைம். கோவிட் மாதிரி எதனா ஒரு பெரிய ஒரு இது வந்து யாருமே வந்து வண்டியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலன்னும் போது தான் அதனுடைய இது வந்து அப்போ சரியாகும். சரிங்களா? ஸோ அதனால வந்து always pollution is of greater importance than livelihood. AP is not valid because the workers' right to livelihood is affected. The appeal filed by the workers are maintainable. Okay, is not maintainable. Okay, next one. Municipal corporation மங்களகிரியில் கார்பேஜ் டம்ப் பண்றாங்க. எதுக்கு? ரிவர் பக்கத்துல. என்ன ஆகுது? ரிவர் பொல்யூஷன் ஆகுது. Drinking water by locals, getting affected, suffer contagious infections. Case filed against இது. ஓகே, முனிசிபல் கார்பரேஷன். இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்களே, ஒரு நிமிஷம். ஆர்டிகல் 48A ஸ்டேட் வந்து பார்த்துக்கணும்.
ஸ்டேட் வந்து ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட், அது இங்க டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. செக்ஷன் 123 ஆஃப் சிபிசி. அண்ட் தென் ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க, டம்பிங் ஆஃப் முனிசிபல் வரும். ஓகே, அது அதுல இல்ல. ஓகே, ஸோ அதுல என்ன அப்படின்னா, முனிசிபல் கார்பரேஷன் இஸ் நாட் யூசிங் த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் டு கிரியேட் டம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே சாரி, டு கிரியேட் டு மெயின்டைன் த கார்பேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கேசஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. கார்பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வெளிநாட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு there are several ways to maintain it. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே ஜஸ்ட் ரிவர் பக்கத்துல டம்ப் பண்ணி போறதுலாம் வந்து வெரி ஓல்டர் டெக்னிக். ஓகே, அப்படின்றத they will be mentioning it. So again, dumping of the garbage amounts to nuisance, okay, because it is creating health problems. Next, a doctor was maintaining a clinic in the pollution free area. அப்போ வந்து ஒரு நெய்பர் வந்து என்ன பண்றாரு, பிரிக் கிரைண்டிங் ஃபேக்டரி கிரியேட் பண்றாரு. இட் இஸ் கிரியேட்டிங் டஸ்ட். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம் டு பீப்புள், இட் ஆல்சோ அஃபெக்டிங் த ஹெல்த் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் இன் த கிளினிக். இப்போ ஒரு கேஸ் போடுறாரு டாக்டர், வேலிடா? எஸ், தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நியூசன்ஸ். ஓகே, ஏர் அண்ட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அண்ட் நியூசன்ஸ். ஓகே, ஸோ டாக்டர் ராம்பாக் சிங் அண்ட் பாபுலால், அகைன் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். கன்சல்டிங் சேம்பர் வச்சிருக்காங்க, இது வந்து மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர், இதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஃபைனலாக வந்து தி ஹை கோர்ட் ஹஸ் கிவன் தெம் தட் ரீசன்னஸ் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் த ப்ராப்ளம்ன்றதுனால க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதுதான், when there is an injury to health, property, comfort, business, public moral is called nuisance. இதில் எதுக்கு கீழே வந்தாலும் வந்து it has to be it has to be injected. நெக்ஸ்ட், இந்த கேஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஒரு 2-3 இடத்துல. ஸோ 1978ல மைனிங் லீஸ் எடுத்திருக்கான் ஃபார் 20 years. ஓகே, இட் இஸ் ஆக்சுவலி கெட்டிங் ரெனியூட் ஆன் 1990. லீஸ் ரெனுவல் வந்து பண்ணிட்டாரு. ஓகே, மிஸ்டர் எக்ஸஸ் அப்படின்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மைனிங் லீஸு. அப்புறம் வந்து 20 years in 1998 he applied for renewal. ஆனால் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இமீடியட்டாக கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, பட் வந்து ஒய் வந்து ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி வந்து, இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வாங்கினா பத்தாது. ஓகே, நீட் டு கெட் இட் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு அவர் ஒரு கேஸ் போடுறாரு. இப்போ இது வந்து வேலிடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ், இட் இஸ் வேலிட். ஆஃப்டர் 1980, ஓகே, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு கிவ் அப்ரூவல் ஃபார் எனி டீஃபாரஸ்டேஷன். மைனிங்ன்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் டீஃபாரஸ்டேஷன் தான். ஓகே, இருக்கிற ஒரு மரத்தை எல்லாம் அழிச்சிட்டு அதுக்கு அது பல நோண்டி உள்ள இருக்கிற கோல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் மைனிங். சரிங்களா? ஸோ வந்து 1980க்கு அப்புறமா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு அப்ரூவ். ஸோ இந்த கேஸ் வந்து இஸ் மெயின்டைனபிள். ஸோ பில் ஃபைல்டு பை ஒய் இஸ் மெயின்டைனபிள். சொல்லுப்பா. அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஜஸ்ட் இந்த இன்புட், இப்ப நீங்க சொன்ன ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்ட். அதுல வந்து நான் எந்த கமெண்ட்டும் சொல்ல. ஆக்சுவலா இது வந்து எதுக்கு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி. லோக்கஸ் ஸ்டாண்டிக்கு இது ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா நான் இப்ப முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைன் வந்து ஒரு ஸ்டேட் தான் எல்லா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸோட ஓனர், அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைன் பொறுத்தவரைக்கும். ஆனா இப்போ வந்து அந்த 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 அதை வந்து வயலேட் பண்ணுது, ஸ்டேட்டே வந்து வயலேட் பண்ணுது. அப்போ வந்து ஸ்டேட்டை யாரு கேள்வி கேட்கறது? அந்த பப்ளிக் தான். சோ அந்த பர்டிகுலர் பப்ளிக்கு இப்போ லோக்கல் ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. சோ அந்த கேள்வி கேட்கறது. சோ இப்படிதான் வந்து அந்த லோக்கல் ஸ்டாண்டியை டிரைவ் பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த 1980ல வந்து ஆக்ட் பிரகாரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு கிவ் அப்ரூவல். டெஃபினெட்லி சார். அது நான் இந்த நீங்க சொன்ன ஆன்சர்ல நான் இந்த கமெண்ட்டும் சொல்ல, இட்ஸ் கரெக்ட். ஆக்சுவலா 100% கரெக்ட். நான் சொன்னது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைன் அண்ட் லோக்கல் ஸ்டாண்டிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ். ஓகேப்பா, ஓகே. ஓகே, ஸோ பில் ஃபைல்டு பை ஒய் இஸ் மெயின்டைனபிள். சரிங்களா? ஓகே.
நெக்ஸ்ட், ஸோ ஒரு மான்யூமெண்ட் சைட் இருக்கு. ஓகே, த கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிவன் பர்மிஷன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த தெர்மல் பவர் பிளான்ட் நியர் மான்யூமெண்ட் சைட்டு. ஆனால் ஒரு 4 என்ஜிஓ வந்து இஸ் அப்ஜெக்டிங் த பர்மிஷன் ஆஃப் தி மான்யூமெண்ட். ஏன்னா வந்து இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்ததுன்னா இந்த மான்யூமெண்ட் சைட்டு அஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்படின்ற போல சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பில்லு வேலிடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ். ஆர்டிகல் 49 என்ன சொல்லுது? The state shall protect the monuments and places of objects of national importance. ஓகே, இது 49 கீழே வரும். ஏன்னா ஸ்டேட்டுடைய டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம வந்து போன கான்ஸ்டியூஷன்ல லால பார்த்துருப்போம். ஓகே, சிட்டிசனுடைய டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஸ்டேட்ஸினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ அது 49 கீழே வந்து ஸ்டேட்டு கீழே வருது இது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெர்மல் பிளான்ட் என்ன பண்ணும், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், NO2, CO இதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மான்யூமெண்ட் சைட் வந்து ஆசிட் ரெயினால கிரியேட் ஆகி இந்த மான்யூமெண்ட் சைட்டை வந்து அழிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன் ஆஃப் அவர் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தாஜ்மஹால். ஓகே, தாஜ்மஹாலை சுற்றி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தது. லேட்டர் தி ஆக்சுவலி ரிமூவ் ஆல் தோஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்து இந்த NGO வந்து இப்போ பில் ஃபைல் பண்ணது வேலிடு. இது வந்து தாஜ் சேம் திங். ஸோ தாஜ்மஹால் இஸ் பொல்யூட்டட் பிரைமர்லி ஃப்ரம் த லைன் ஆஃப் சோர்சஸ் ஆஃப் பில்டிங் மெட்டீரியல். அந்த மார்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வந்து வெள்ளை கலராக இருந்து எல்லாம் பழுப்பு கலர் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ அது ஒன்று. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸ் முனிசிபல் கார்பரேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 12 ஏக்கர்ஸ் ஃபார் அ பப்ளிக் பார்க் அலகேட் பண்ணியிருக்காங்க. 12 ஏக்கர்ஸ் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ். ஓகே, டியூ டு ஃபினான்ஷியல் கிரன்ச். ஏன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கு ஃபண்ட் இல்லாதப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, the corporation has decided to sell 10 acres of earmarked land for construction of shopping complex. பைசா வரும்ன்றதுனால. And then the public park could be established in the remaining 2 acres. ஸோ 12 ஏக்கர் பப்ளிக் பார்க் கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு காசு இல்லைன்றதுனால 10 ஏக்கருக்கு வந்து ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி மீதி 2 ஏக்கர் மட்டும் இதோ பண்றாங்க. X want to challenge the decision, advise him. Again இங்க பாருங்க, பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரின் அகைன் ஸ்டேட்டுக்கு அகைன்ஸ்டா. ஓகே, பப்ளிக்கினுடைய நலன் கருதி இதுக்காக வந்து இதை போடுறது. சரிங்களா? ஓகே, அது ஏசி ஆஃப் பண்ணுமா, தண்ணி வருதுங்களா? ஓகே, ஸோ தி டெசிஷன் இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல். பப்ளிக் பார்க் டு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ முனிசிபல் என்ன பண்ணுறாங்க, டம்ப் யார்டு. ஓகே, இது வந்து சுற்றி பில்டிங்ஸ் இருக்கு. இந்த பில்டிங்க்கு பக்கத்தில் வந்து இது ப்ரொவைடிங் டம்ப் யார்டு. டம்ப் யார்டு இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த அவுட்ஸ்கர்ட் ஆஃப் த சிட்டி. அந்த அவுட்ஸ்கர்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் தான் டம்ப் யார்டு இருக்கு. பட் ஆனால் அதை சுற்றி வந்து பில்டிங்ஸ் வந்துருச்சு. ஓகே, நவ் த ரெசிடென்ட் ஆஃப் தீஸ் ஹவுசஸ் கம்ப்ளைண்ட் தட் டம்ப் யார்டு இஸ் அ ஹெல்த் ஹசார்ட். ஓகே, ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த இப்போ அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூல் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாருங்க, அன்சைன்டிஃபிக், அவுடேட்டட் அண்ட் இன்எஃபிஷியன்ட் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் வந்து சயின்டிஃபிக் அப்டேட்டடாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஸ்டில் வி ஆர் யூசிங் unscientific, outdated and inefficient methods due to poor and inefficient management. அந்த dump sites வந்து turning into environmental and health hazards to people. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணணும்ட்டு கோர்ட் சொல்லுது. ஸோ தேஷ்பாண்டே இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா. ஓகே, இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட் இஸ் காசிங் த ப்ராப்ளம். ஏர் பொல்யூஷன், ஆர்டர் நியூசன்ஸ், ஆர்டர்னா வாசனை, நாத்தம், pollution of water, soil. So monthly monitoring should be there. Okay, அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில். So in the conclusion, in the instant problem, the construction of houses around dump yard is proper, but the growth of the city is not steady. அது வளர்ந்துக்கிட்டே வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால வந்து they should use the proper scientific methods அப்படின்றத சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், இது ஒரு முக்கியமானது. ஸோ vehicle pollution. Okay, petition was Supreme Court. Vehicular pollution in the town has become enormous due to increasing number of petrol and diesel vehicles. நம்ம டெல்லி எடுத்துக்கலாம். டெல்லி எக்ஸாம்பிள். ஒரு அஃபெக்ட் ஆனவர் பில்லு போடுறாரு. ஓகே, இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் இது ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. நம்ம சென்னையில் நம்மளாம் போட முடியாது, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இன்னும் நமக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகலை. Can the court entertain the petition and issue directions? Okay, in the light of decide the cases.
அதே மாதிரி அந்த ஆர்டிகல் 47 and 48 ஸ்டேட் டைரக்டிவ்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு வெஹிகுலர் பொல்யூஷன். வெஹிகுலர் பொல்யூஷன் வந்தவுடனே ஓகே, த கோர்ட் சஜஸ்டட் தட் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஷுட் கேரி அவுட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் த எய்ட் ஆஃப் டிவைஸ் brought by the நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட். ஓகே, ஏன்னா பொல்யூஷனை வந்து இது பண்ணுறதுக்கும் there is a scientific scientific tool, okay, to detect it. So அது மூலமா வந்து pollution they can reduce it. So what is the conclusion? PIL is filed for the reduction of pollution is maintainable. Maintainableனா வந்து அது வந்து ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ த கோர்ட் கேன் என்டர்டைன் சச் பெட்டிஷன் அண்ட் இஷ்யூ நெசசரி டைரக்ஷன்ஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் வரும். என்ன அப்படின்னா, ஸ்கூல் வந்து நிறைய பேர் வந்து பப்ளிக் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஓகே அப்படின்னு ஒரு இது ஒன்று அதுக்கு வரேன். ஸோ டேஞ்சரஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஃபேக்ட்ரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, டெலிவிஷன் செட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க விச் ஆர் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் த ஃபேக்ட்ரி, but the workers are exposed to dangerous levels of radiation. இப்போ அவங்க வந்து காம்பன்சேஷன் கேட்குறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டேருந்து. வெதர் த காம்பன்சேஷன் கேட்குறது வந்து வேலிடா அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரூலு ரேடியேஷன் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் 1971 அண்ட் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட் இது பிரகாரம் ஒரு ஐசி பிக்சர் டியூப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஓகே இட் கிரியேட்ஸ் த எக்ஸ்ரே ரேடியேஷன். ஓகே, அப்புறம் வந்து கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி டிவைசஸ் வந்து கரெக்டாக வச்சிருக்காங்களா, ஓகே, பிகாஸ் ஹியூமன் சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஏன்னா மற்றதெல்லாம் வந்து இப்போ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனா ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா வந்து கை கட் ஆகுறது, கால் அடிபடுறது, இந்த மாதிரியான ஹெல்மெட் போடாமல் இருக்கும்போது தலையில் வந்து அடிபட்டு இட்ஸ் ஆல் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ். பட் வேறஸ் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் டேமேஜ் இஸ் நாட் இமீடியட்லி சீன், இட் கேன் பி சீன் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அஸ் அ கேன்சர், அந்த மாதிரிலாம் வந்து அதை எஃபெக்டாக காட்டும். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கும்போது தட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி டேக்கன் கேர். ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் ப்ராப்ளம் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு ஆக்குபேஷனல் ரிஸ்க். ஓகே, அதனால வந்து ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் காம்பன்சேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், இது வந்து ரமேஷ் வந்து ஒரு நேனோ கார் வாங்கியிருக்காரு. இட் ஆக்சுவலி அது ஏதோ சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு அந்த கார்ல. ஓகே, எல்லா காருமே வந்து பொல்யூட்டண்டா இல்லை நேனோ காரு. இந்த இவர் வாங்கியிருக்கிற கார் மட்டும் என்ன ஆயிருக்கு, ஸ்மோக் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. ஸோ அண்டர் பொல்யூஷன் பியூசி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்வாங்க, பொல்யூஷன் அண்டர் கண்ட்ரோல் சர்டிஃபிகேட். ஓகே, பியூசி சர்டிஃபிகேட் இதை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாரு, he is actually claiming that எனக்கு வந்து இந்த காருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணும்னு கேட்குறாரு. ஓகே, now you are a lawyer, now what will you decide? ஓகே, ஸோ இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா refusal of pollution under PUC certificate is valid அப்படின்னா எஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. நான் ஆக்சுவலாக அதை படிக்கிறது இல்லை. ஓகே, ஸோ ரமேஷ் இஸ் என்டைட்டில் ஃபார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த கார், எஸ். whether refusal of pollution under PUC certificate is valid, I think this is something wrong ன்னு நினைக்கிறேன். PUC certificate வந்து நம்ம வந்து we can get it, okay, from regulatory or statutory authority. Whether the petition filed for the form is maintainable, yes. So இது சென்ட்ரல் மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் கீழே வரும். அந்த BS1 BS2 சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ அந்த BS4 வந்து காருக்கு அப்ளை ஆகுது. ஸோ it is used to carry a valid PUC certificate. ஸோ இப்போ இவங்க இந்த பொல்யூஷன் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த டாடா கம்பெனி கிட்ட போய் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா they should replace the defective car. Okay, so the petition filed by the person is maintainable. Next one, state has given permission for construction of a power plant in a huge public park. Public park நடுவுல கொடுத்துருக்காங்க, but public resisted and moved the court for cancellation of permit. இது ஏற்கனவே பார்த்ததான் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரின். அப்புறம் வந்து ஆர்டிகல் 47 and 21 கீழே வந்து யூ கேன் இந்த பில்லு வந்து வேலிடு. ஓகே, இட் கேன் பி மூவ்டு. ஓகே, ஸோ டைம் 1980 ஆஃப்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல். ஓகே, இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். ஒரு கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு க்ளோஸ் த லைம்ஸ்டோன் குவாரிஸ். அப்போ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஜாப் லூஸ் பண்ணுறாங்க, அப்போ அவங்களோட லைவ்லிஹுட் என்ன ஆகும், இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டது தான்.
ஸோ பொல்யூஷன் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் தேன் த லைவ்லிஹுட். ஏன்னா லைவ்லிஹுட் கூட நம்ம வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிடலாம் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஆக்சுவலாக வந்து பொல்யூஷன் cannot be it takes its own time to get healed. Okay, so on the petroleum refinery near a town due to blast, there was a leakage of poisonous gas. 10 people dead. இது உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஓலியம் ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஓகே, இட்ஸ் an ஏர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் கீழே வரும். And then வந்து ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி என்ன சொன்னாங்க, 2015 வந்து தே வாண்ட் டு க்ளோஸ் ஆல் தி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் குவாரிஸ் அண்ட் டேனரிஸ். ஓகே, என்ன அரக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் கீழே இருக்கு. ஆனால் வெங்கடேஷ் வந்து அப்ரூவல் வாங்கியிருக்காரு. ஓகே, he was running it from 2014. சடனாக வந்து 2015 they are asking to close it. ஓகே, வெங்கடேஷ் question the validity of legislation. நீங்கள் தான் ஏற்கனவே பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, நவ் யூ ஆர் ட்ரைங் டு க்ளோஸ் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரீசன்? ஓகே, அப்படின்னு வரும்போது ரூல் 31 ஏபி மைனிங் ரூல்ஸ் 1966 அண்ட் தென் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் 1980. அந்த 1980 கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, we have to get the central government approval for any deforestation. நீங்கள் என்னதான் அப்ரூவல் முன்னாடி வாங்கியிருந்தாலும் 1980க்கு அப்புறமா ஒரு அப்ரூவல் ரிஃபைன் பண்ணும்போது வாங்கணும். யூ கான்ட் இப்போ ஸ்டேட்டே க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஒன்று வழி இல்லை. இது எஸ்டாப்பல் கீழே வரும். பட் ஃபார் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரி திங் பொல்யூஷன் பிளேஸ் அ மேஜர் பவர் ஃபார் அகெயின்ஸ்ட் எனி லைவ்லிஹுட் ஆஃப் அ சிங்கிள் பர்சன். ஸோ த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம், நோ ரைட் டு டிஸ்ட்ராய் த ஈகாலஜி அண்ட் டிகிரேட் த என்விரான்மெண்ட். அதனால வந்து இட் வில் பி ஸ்டாப்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணலாங்களா? ஓகே, ஏன்னா நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், அந்த அந்த வைப் இருக்கா, அந்த லிசனிங் பவர் இருக்கா? ஓகே ஓகே. ஸோ இன்னொரு 10 கேஸ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பரத் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பேக்கிங் யூனிட் இன் அ சென்ட்ரலைஸ்டு லொக்காலிட்டி. ஓகே, ஸோ சிம்னி வந்து பேக்கிங் யூனிட் வச்சிருக்காரு. அது வந்து என்ன ஆகுது, அதனுடைய அந்த பேக்கிங் யூனிட்ல வர்ற புகை வந்து அந்த பைப் வந்து கொஞ்சம் சாஞ்சாப்பில் வச்சிருக்காரு, விச் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரொஜெக்டிங் டு த நெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற காம்பவுண்டில் வந்து அது வந்து வருது. ஓகே, ஸ்மோக் எமிட்டட் ஃப்ரம் த சிம்னி இஸ் ஆக்சுவலி அந்த வளைஞ்சி அந்த பக்கத்துடைய காம்பவுண்ட்ல வந்து பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு நியூசன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது. இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ ஹெல்த் ஹசார்ட். கேன் ஹி பி இன்ஜெக்டட்? இன்ஜெக்டட் மீன்ஸ் தடை விதிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்மோக் காஸ்ட் நியூசன்ஸ், எஸ். கன்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்ரீனிவாஸ் இஸ் டெனபிள், எஸ். ஸோ செக்ஷன் 133 ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் 1973, நியூசன்ஸ் பை ஏர் பொல்யூஷன். ஓகே, இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சி நாட் ஓன்லி இப்போ ஒரு லேண்ட் வச்சிருக்கோம், ஒரு கிரவுண்டு லேண்ட் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுங்க, அந்த லேண்டு மட்டுமே நமக்கு சொந்தம் கிடையாது. அந்த லேண்டில் இருந்து ஸ்கை வரைக்கும் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து எனக்கு சொந்தம். ஓகே, அப்படிதான் வந்து அந்த ரூல் வந்து டிஃபைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இப்போ எனக்கு வந்து உங்களுக்கு லேண்ட்ல தான் வந்து உங்க லேண்டை நான் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, பட் ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ டிஸ்டர்பன்ஸ் இந்த ஏர், ஓகே, பொல்யூட் பண்றேன் அப்படின்னா அது ஒத்துக்க முடியாது. அந்த காம்பவுண்டு ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் டு த ஸ்கை யூ ஆர் யூ வில் பி த ஓனர். அதுல எந்த விதமான பொல்யூஷன் வந்தாலும் யூ ஹேவ் ரைட்ஸ் டு file against the person. Okay, person or group or government or whatever. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ ஹெல்த் ஹசார்ட்னும் போது இட் இஸ் அ வெரி சென்சிட்டிவ் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஹி கேன் பி இன்ஜெக்டட். எதர் ஹி ஷுட் புட் சம் அந்த புகை கம்மி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆக்ஷன்ஸ் அவர் எடுக்கலாம். ஓகே, இம்மீடியட்டாக வந்து தட் ப்ரொஜெக்டிங் டுவர்ட்ஸ் த நெய்பரிங் சைட் இல்லையா, அதை ஃபர்ஸ்ட் அவர் கிளியர் பண்ணணும். கிளியர் பண்ணாதான் வந்து ஸ்ரீனிவாஸ் will be okay. So next one. The industry has been polluting the nearby water wells. பக்கத்தில் இருக்கிற வாட்டர் வெல்ஸை வந்து பொல்யூட் பண்ணுது. ஓகே, சம் ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது
A local NGO filed a PIL against it. Okay, discuss the legal grounds. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். நம்ம அந்த செக்ஷன் 3, 4, 5, 7, 8 நான் முன்னாடி ஒரு செக்ஷன் சொன்ன பாருங்க 42, 43, 44, 63 அப்படின்ட்டு. So it is coming under Water Prevention and Control Act. You can also mention that 43, 44 and then 63. பொல்யூஷன் ஆக்ட்ல இந்த வெள்ளூர் சிட்டிசன் வெல்ஃபேர் ஃபாரமா போட்டிருங்க. வாட்டர் அப்படின்னு வந்ததுனால இது ஒரு மெயினான ஒரு லேண்ட்மார்க் கேஸ் இது. ஓகே, தமிழ்நாடு டேனரிஸ் கேஸ். ரிவர் பாலார் வந்து அஃபெக்ட் பண்றாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த 35,000 hectares ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் ஹஸ் பிகம் அன்ஃபிட் ஃபார் கல்டிவேஷன். ஓகே, ஸோ இது ஒரு பெரிய கேஸ் இது. அதனால ஒரு எனி வாட்டர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் வந்து இதை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க. ஸோ இதுதான் சந்தியா நான் கேட்குறேன். நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் எடுத்துட்டு அதுக்கு எதனா ஒரு மைல் ஸ்டோன் கேஸ் எதனா நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா ஃபார் ஈச் சப்ஜெக்ட் நல்லா இருக்கும். சரிங்க சார், ஸ்டடி பண்ணிட்டு நான் சரிங்க, ஓகே, ஷூர் சார், ஓகே. சரி, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து a chemical factory in a house locality is polluting the local environment. Local environment pollute பண்ணுது. எது? ஸ்மோக் எமிஷன். ஆப்வியஸா இது வந்து நியூசன்ஸ். ஓகே, இட் ஹஸ் அஃபெக்டட் த ஹெல்த் ஆஃப் த பீப்புள். ஹெல்த் ஹசார்டும் இருக்கு. இது ஏற்கனவே பார்த்தது தான். அந்த பீப்புள் டென் டு ஸ்டாப் திஸ் நியூஸ். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் த ஜுடிஷியல் ரெமடிஸ். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். இந்த ஏர் பொல்யூஷனை, இந்த ஓலியம் கேஸ் லீக்கேஜ் கேஸ் நீங்க எழுதி வச்சிருங்க. ஓகே, இது வந்து பாருங்களேன், இது வந்து திருப்பதி. ஓகே, ஸோ திருப்பதியில வந்து திருமலாவோ திருப்பதியோ. ஓகே, ஸோ ஏர் பொல்யூஷன் இன்னும் ஆகுது. ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து மக்கள் வந்துட்டு போறதுனால பெட்ரோல் டீசல் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஓகே, இப்போ எக்ஸ் வாண்ட் டு ஃபைல் அ பெட்டிஷன். கேன் ஹி டூ இட்? ஃபைல்லாம் பண்ணல. ஓகே, கேன் எக்ஸ் ஃபைல் அ பெட்டிஷனான்னு கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல. ஓகே, ஸோ ஆர்டிகல் 32 and 226 நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? அந்த எக்ஸ் கேன் ஃபைல் எனி ஃபைல் அகேன்ஸ்ட் ஹை கோர்ட் ஆர் சுப்ரீம் கோர்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ஜெனரல் பப்ளிக். ஓகே, ஸோ அண்டர் செக்ஷன் 133க்கு சிபிசி எல்லாத்துக்கும் செக்ஷன் 133 மோஸ்ட்லி வந்துடும். அந்த ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன் எப்போ வந்து ஹெல்த் ஹசார்ட் அந்த மாதிரிலாம் வந்ததோ யூ கேன் கோட் திஸ் செக்ஷன் 133. Okay, this problem is related to vehicular pollution, air pollution la link ஆகுது. Okay, so X has a right to file a writ petition to prevent vehicular pollution. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். ஸோ இந்த ஸ்டோன் கிரஷிங் வந்து எமிட் பண்ணுது. திஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் டேமேஜ் டு அக்ரிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த டேமேஜஸ் வந்து இதுவாகும். இது ஓலியம் கேஸ் லீக்கேஜ் கேஸினுடைய இன்னொரு வெர்ஷன் இது. இது பாருங்களேன். ஸோ இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நீங்க பஸ்ல தான் கூப்பிட்டு வரணும், பிரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸ்ல கூப்பிட்டு வரக்கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் பொல்யூஷன். எப்படி அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் ஒரு இதில் ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்கன்னா 1000 வெஹிக்கிள் வருது. அதே வந்து பஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 10 பஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை ஒரு 30 பஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுங்க. ஸோ 1000 வெஹிக்கிள்ஸ்லேருந்து எமிட் ஆகிறதுக்கும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கவுண்ட் ஆஃப் பஸ்ஸஸ்லேருந்து எமிட் ஆகிறதுக்கும் இட் இஸ் பி வெரி லெஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் தி பிரைவேட் வெஹிக்கிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பேரண்ட்ஸை வந்து ஓகே they are asking to avoid. Now parents of the students want to challenge the circular. ஓகே, நான் என்ன சொன்னேன், பொல்யூஷன் வந்ததுன்னா கவர்மெண்ட் வில் பி ஆன் த அப்பர் சைடு. ஓகே, ஸோ த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன் பஸ் ரூல். அதாவது அந்த ரீஜனல் ஸ்டார்டட் கிவிங் பெர்மிட்ஸ் டு வேன்ஸ் டு ஃபெரி ஸ்கூல் சில்ட்ரன். பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஈச் வேன். ஸோ அப்போ 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இடத்துல போகும்போது இதுக்கு பதிலாக ஒரு 12 பைக்கோ இல்லை காரோ எடுத்துகிட்டு வரும்போது இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ லாட் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ 2011 வந்து ஆட்டோ ரிக்ஷாஸ் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸோ அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி the parents have no right to challenge the circular. Okay, the private transport should be restricted only to students with a medical problem. அதாவது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஒழிய பஸ்ஸில் வந்து அலோவ் பண்ணாமல் பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வரலாமே தவிர, பட் ஜென்ரலாக இருந்தால் வந்து தட் டு
ரெஜிஸ்டர் ஃப்ரம் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா தான் அதுவும். சரிங்களா? ஓகே, இன்னும் ஒரு 4 கேஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அகெயின் கார்பேஜ், இதில் ஏற்கனவே பார்த்தது தான். கார்பேஜ், டம்ப், முனிசிபல் கார்பரேஷன், ட்ரிங்கிங் வாட்டர், கண்டேஜியஸ் இன்ஃபெக்ஷன். இதில் நம்ம அந்த இது சொன்னோம் இல்லைங்களா, நான் அப்டேட்டட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸில் வந்து ஸ்டில் அவர் கண்ட்ரிஸ் டம்பிங் த கார்பேஜ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். இதுவும் சேம் தான். நெக்லிஜென்ஸு, the negligence in the management of a factory is causing pollution. இது வந்து தெரிஞ்சு பண்ணல, தெரியாம, அதாவது negligent, they are negligent of the management. Okay, can the director or other officials be made liable to pay the damages for the tort? Okay, some carelessnessனால வந்து pollution create ஆகுது. ஓகே, ஸோ வந்து அந்த டைரக்டரையோ அஃபிஷியல்ஸையோ வந்து இப்போ நம்ம சூ பண்ண முடியுமா இந்த டார்ட்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. ஜஸ்ட் தேர் ஆஸ்கிங் அ சஜஷன். ஆஸ் அ லாயர் நம்மளால என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். ஓகே, என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1986 கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபேக்ட்ரி காசிங் பொல்யூஷன், என்ன பொல்யூஷன் சொல்லலை, ஏர் பொல்யூஷனா வாட்டர் பொல்யூஷனான்றதை சொல்லாததுனால நீங்கள் வெறும் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டை மட்டும் போட்டுங்க. ஓகே, போட்டுட்டு அந்த ஆர்டிக்கல் 19 21 எழுதுறீங்க. ஓகே, அண்ட் தென் வந்து ஸ்டேட்டும் இதில் வந்து டியூட்டி ஹேஸ் ஸ்டேட் டியூட்டியும் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த 41A-வும் 58-யும் நீங்கள் இதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது ஆக்சுவலாக வந்து டேம் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை கட்டிங் சம் ட்ரீஸ். அங்கே வந்து ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்காங்க, அதை டேமை கட்டுறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரைபல் பீப்புளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் வந்து வேற எங்கன்னா போயிடுங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ ஜஸ்டிஃபை த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டேம் அப்படின்னும் போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஈவன் தோ அந்த டேம் ஹாஸ் பீன் கிராண்டட் வித்தவுட் ப்ராப்பர் ஸ்டடி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட். ஓகே, என்னதான் இருந்தாலும் இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஆர் இன்னொரு ஸ்டேட்டில் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகுறதுனால, ஓகே, அதனால் வந்து இந்த ஒரு சின்ன செட் ஆஃப் ட்ரைபல் பீப்புள் தான் இது பண்ணுறாங்க இல்லையா, இவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு தே கேன் ஆஸ்க் தெம் டு மூவ் டு அ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் ஆர் தே கேன் டேக் அவங்களோட தே கேன் இம்ப்ரூவ் இட் பை அலோகேட்டிங் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். பட் டேம்ன்றது ஒரு பெரிய இது. ஸோ இதுக்கு ஏற்கனவே போன தடவை நம்ம படிச்சிருப்போம். த கவர்மெண்ட் இஸ் the government is making good for the people, they know what they are doing. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து this can be tribal people can be moved to the other place. இந்த டேம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றாங்க. 16th ஓகே, இது ஏற்கனவே பார்த்தது தான். Okay, chemical plant emitting enormous quantities of highly toxic effluents to Mother Earth. அப்படின்னா என்ன ஆகுது, கெமிக்கல் பிளான்ட் வந்து ஹைலி, நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் இது வந்து ஏரா வாட்டரா இல்லை வந்து நாய்ஸான்றதை பார்க்கணும். ஸோ ஏருன்னா வந்து ஏருனுடைய ஆக்டை போட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செக்ஷன்ஸை போட்டுருங்க. எதுவுமே தெரியலனா அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் கீழே போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ பில் இஸ் மெயின்டெயினபிளான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஒரு கெமிக்கல் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த வெள்ளில் அப்புறம் வந்து அந்த சின்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் வந்து டார்க், அது வாட்டர் ஹஸ் சேஞ்ச் டு டார்க் அண்ட் டர்ட்டி. ஹியூமனும் குடிக்க முடியல, கேட்டிலும் குடிக்க முடியல. ஓகே, இட் ஸ்ப்ரெட் டிசீஸ் அண்ட் டெத் அண்ட் டிசாஸ்டர் டு த வில்லேஜ். நவ் ஒய் ஹஸ் ஃபைல்ட் அ பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பில். ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன, பப்ளிக் பொல்யூட்டர் பிரேஸ் பிரின்சிபல் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் படித்தோம் பாருங்க. சி த பொல்யூட்டர் நாட் ஓன்லி ப்ரொவைடிங் த டேமேஜ், தே ஷுட் ஆல்சோ ரீஸ்டோர் இட் டு த ஓல்டர் பொசிஷன். ஓகே, அதனால தான் இங்கே மானிட்டரிங்ன்ற ஒரு 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 இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கவர்மெண்ட்டு. ஓகே, அந்த கார்பேஜ் டம்பிங்கில் எப்படி மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களோ அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவங்க. ஓகே, ஸோ இதனால வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி conclusion, X is entitled to continuous activity, liable, the polluter pays principle ரெண்டுத்தையும் வந்து அந்த chemical factory வந்து has to take care. And then last
Okay. So the state government in an auction sold a certain abandoned land to X. State government என்ன பண்ணது, யாருமே யூஸ் பண்ணாத ஒரு லேண்ட் வந்து எக்ஸுக்கு கொடுக்குது. Subsequently, the government discovered that half of the portion of the land auction was covered under protected forest area. அதில் பாதி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா கீழே வருது. அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணால் திடீர்னு ஆக்ஷன் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுது, நடந்துகிட்டு இருக்க ஆக்ஷனை. அப்போ எக்ஸ் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு வெதர் இட் இஸ் வேலிட். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 1960 அப்புறமா வந்து டிஃபாரஸ்டேஷன் இல்லை வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வந்து வெறும் ஸ்டேட்டு மட்டும் பொறுப்பாகாது, சென்ட்ரலும் வந்து இட் ஹாஸ் டு அப்ரூவலும் வேணும் நமக்கு. And according to section 29 of Indian Forest Act 1927, the state government may declare to any forest land or waste. Okay. பட் வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் 1980 அப்புறமா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து இது கண்டிப்பாக வாங்கி ஆகணும். ஸோ இதனால இந்த ஆக்ஷன் கேன்சல் பண்ணது வேலிடு தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்ம என்விரான்மெண்டல் முடிஞ்சது. ஐ ஹோப் தி செஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஓகே, உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த ஃப்ளேவர் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் என்விரான்மெண்டல் லா, எதுக்காக இது பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு இது கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க, நம்ம எதனா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.